Tonight, City Lights spark energy. South versus East in a city battle. Fast serves. Super serve! Swift blocks. Another incredible block that. Double clashes on the court. Flush ball. It's the Calicut Heroes versus the Kolkata Thunderbolts. Then, the Delhi Toofans face the Chennai Blitz. North versus South. City pride at stake. Welcome to Prime Volleyball, where dreams play out. Get set for a fun and frolic Friday at the RR Kabil Prime Volleyball League powered by Scapia. Two former champions in action in match one, and then followed by two teams who are still contenders for those semi-final spots up for grabs. We will come to you live from the GMC Balayogi Indoor Stadium in Hyderabad. 24 matches done, 15 days done. This is day 16 of our coverage, and when you spend 2 weeks with a few people, slowly and steadily some of the secrets sort of tumble out, and these two to my left, generally very nice, very well behaved, but as I said, you spend some time with them and you get to discover things that are slightly more textured. I've heard some mischievous episodes about your childhood from the two of you. Do you want to make those confessions on camera, or do we move on to volleyball? Can't trust anyone around here, can you? Can't trust anyone over here in the way. No, where I come from, you've just got to stick up for yourself. And so he's got friends in the Scotland Yard, I believe. What that real story was, I won't reveal that. But Carla, you've also not been a very nice child. I've been a nice child. I was just cheating sometimes in school. Sometimes. I'm so sorry, Mum. She doesn't know yet. I'm so sorry. Just a little. You know, not much. Just it's quite a late apology now, though. Yeah, I also feel sorry for the Calicut Heroes fans. Very quickly segueing into volleyball, the Calicut Heroes have lost 5 in a row. Their campaign is pretty much over. We've got to take a look at the points table to see where they are. Right at the bottom, 5 matches, 5 losses, and in fact 3 of them have been by 3-0. Their last game, they pushed the Bengaluru Torpedoes to 5 sets and then ended up losing that game. Take a look at that, minus 37. The points difference, the set differences as well. It's just not worked out for them, Carla. But we've got to talk about the positives. At the auction, they went really big on Mohammad Shamimuddin, a very talented blocker. He's perhaps been their lone positive in this campaign so far. Shamim? Yes, Shamim is doing a great job. He has 10 blocks, so he's listed at least in the top 3, top 2. So he's a really good player and he supports the team. He needs more in his team to step up, and he needs a little more help. I mean, last game he's been feeded quite a lot and he scored, so he did it amazingly. And but he can't be the only one. I agree. Second or third in blocks, but he's 12th overall, which means he's not getting used as much as what he could be from Ukra, and that's a big thing. I'm sure we'll talk about later, but I'd love to see him get more involved. That's also down to the pass not being there, of course. Yeah, if I remember correctly, I think they spent as much as 22.5 lakhs to get Shamim in that lineup at the auction. So individually, I suppose he has justified his price tag. But we've got to take a very hard look at their campaign. 5 losses. Mohan Ukra Pandyan, one of Indian volleyball's biggest names, highly respected man as well. The team's captain, one of India's best setters ever. Louis, for you, a very objective view on what he has done. He's clearly the vital cog. What is his report card in your mind as captain, as the team's number 1 setter? If I was going to give him marks out of 10, I'd give him a 6. Okay. For the season, I think defensively you can see he's putting himself on the floor a little bit more, which is amazing. We love that. But overall, I think I'd like to see him run that middle a little bit more than what we've seen. Yeah. We spoke about it last year a lot. Daniel Mortazedi, obviously a former Thunderbolt as well, so it's his derby this evening, by the way, is that he doesn't like to run the middle, and I'd love to see him run it a little bit more. But he's putting the effort in. I think it's been tough because the hitters haven't made good sort of decisions around him either, so they're probably not making him look overly good. Yeah, I love those little dumplings that Mohan Ukra Pandyan comes up with. We call it the Ukra special. This league is special as well because of the format that's been designed so intelligently. 7 league games followed by the semis, and every game is a best of 5. Every set is a race to 15, but we've seen some really long sets, and that's what Kolkata will want to avoid tonight. Remember, if you win 3-0 or 3-1, you get 3 points. That's what Kolkata are looking for because they now have just 3 games left. They need
to win all their games by 3-0 or 3-1 so that they get 3 points on the points table. 9 points will do the job for Kolkata. That's what they're looking at. However, if this goes to 5 sets, the winning team gets only 2 and the losing team takes home 1 point as a consolation. Now, the Kolkata Thunderbolts have to win, and they have to win big. They were shocked by the Goa Guardians last night. Big serving Goa Guardians, and we saw how their service reception was a huge struggle. You saw Pankaj and Sebastian struggling as well. If Kolkata don't do that well, they can't expect to compete. Yeah, I mean, if you compare that Goa Guardians, though, to the Heroes serving, it's completely different because Goa didn't have their serving last night. They made so many service errors, but in this game against the Thunderbolts, they were unbelievable from the service line. I think Calicut is something like 10% less successful with their spin serves, 5% less successful with their float serves, and I think that will give the service itself will give a lot more time for Pankaj, especially to move his feet to be able to get the ball in, and that means that they'll be able to get Martin Takavar in as well, and he's one of the best middles in the league, but he hasn't had the service that he would have liked. They won't be receiving many of those, I don't think, KB. I'm going to ask you a very rookie question. When you're in the back line, if you're defending, if you're receiving a serve, you got to stay very low like you do in the slips in cricket? Or are you okay with big players standing up? Because the higher you are, it's tougher to go down, right? Yes, defending and receiving, you need to be low. So the lowest point you have, the more easy it is to get a clear and nicely pass. So the setter has all possibilities. Do you think you can give us a demonstration? I can actually. But you are the one who I want to show. You know, it's about the pictures. Like you have to be really down. And actually, the Kolkata Thunderbolts are doing. I'm not seeing it. Sorry. Yes, but defensively, they do it really well, I have to say. And I'm really looking forward because it's fun to watch them. They have a great defense. And yeah, sure, if they receive today well, they have good chances, especially because Calicut Heroes are not famous for their great serves. They're playing for pride. They have nothing to lose. They will come out hard against the Kolkata Thunderbolts. We've got 2 more games left after this. One against Hyderabad and the other against the Delhi Toofans. Now, that might just be a shootout between Delhi and Kolkata. Both those teams in contention. There is Kolkata, there is Delhi as well as Chennai, the other team as well. So that one on the 22nd of October, which I think is going to be our last league game, that might give us the final semi-final picture. Now, Kolkata having to play 3 more games, including the one tonight. They've got to win. Very quickly, Carla, if you were the Kolkata coach, what would your game plan be for Kolkata in this game against Calicut? Receive well and have tactically good blocking because of the fast set of Calicut. So they need a good block defense tonight. Very important. For you? From the Calicut side? For Kolkata. From Kolkata side. I would be looking very much on how we can get the best out of Ashwell Rai. So I'd be looking more at our side because in the last game, I championed him before he went out because he played really well the game before. But he just looked really a bit more timid. You saw him dropping his arm a lot, which usually means he's quite vulnerable and scared to make a mistake. Do you want me to stand up and show you? I deserve that. So I would like to see him stay more aggressive in every action, and especially in transition. So transition is the phase of the game where my team have just made a dig, so not when we're receiving serve. I think he has a 15% kill rate in transition, which isn't enough. They need more from the right. I think he needs to bring out the version we saw when they beat the Chennai Blitz 3-0. If Kolkata can play at that level, they are near unbeatable. So that's where you are. Then they'll also want to be very careful with their call for the Scapia Super Point, which can be used before the team has reached the 12-point mark. It's a big test for both the coaches. Remember, if you win a Super Point, you get 2 instead of 1. And if you lose it, the opposition gets 2 points. The Bank of Baroda Super Serve as well. Now that's an area that will be tested, especially for the Kolkata Thunderbolts. Can they be adventurous? Can they go aggressive with their serves? If they do, and if they hit a serve which is not touched by any opposition player, they will get 2 points. It's called the Bank of Baroda Super Serve in this league, and that's something that really stirs the pot and revs up the game and makes viewing this league even more fun. Now, tricky question. Kolkata Calicut. Calicut nothing to lose. They'll come hard. Kolkata having to win. To me, it's a more even contest than it seems on paper. So I'm going to ask you to make the prediction tonight. Go for it. Yeah, I spent an hour or 2 in my room collating all of my research. I was deciding, this sits with me so tough all day. And I decided that, the favourites here are the Thunderbolts. Get to the point. So I'm going, because the odds are with the Thunderbolts, I'm going for a 3-0 win for the Calicut Heroes.
because I've decided just to go on the opposite to what everything tells me. It's nothing personal. I'm just fed up of trying to predict. Why are you being so defensive? Say it. 3-0. 3-0 Calicut Heroes because it's against everything I researched. Okay, Carla. Go. Normally I would go for the Thunderbolts, but as we learned from the last days, they're under pressure and need to win. Yeah. I will just go for Calicut Heroes that at the end maybe Kolkata wins. It's unpredictable. My takeaway from this show is #nothing personal. Big game coming up. It is the Calicut Heroes and the Kolkata Thunderbolts in action. Two former champions. This should be a cracker. Kolkata having to win this one to go through, and Calicut playing for pride. Live action coming up on the other side of this break on the Sony Sports Network and on YouTube. Stay tuned, won't you? Good evening, Hyderabad! Welcome to Season 4 of RR Kabul Prime Volleyball League powered by Scapia. As we enter the second half of the league, all clashes will only get more nerve-wracking. And to start off with, today we have the first match of the evening. Calicut Heroes versus Kolkata Thunderbolts! At the toss today, Calicut won and chose to receive. Now let's welcome our referees for the match today. First referee, Mr. M.I. Shamim. Second referee, Mr. Parveen Khokar. And technical official, Mr. Ajit Singh. Alright, இந்த வீக்கெண்ட சூப்பரா நம்ம தொடங்க போறோம். ஃப்ரைடே இன்னும் சூப்பர் ஆகிற மாதிரி தான். இங்க நம்ம RR காவில் பிரைம் வாலிபால் லீக் பவர்ட் பை ஸ்கேபியா சீசன் 4ல மேட்ச் நம்பர் 25 டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் Calicut Heroes இனாகுரல் சாம்பியன்ஸ் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் இன்னைக்கு ஃபேஸ் பண்ண போறாங்க. அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல பார்க்கும்போது இரு அணியுமே வந்து பிலோல தான் இருக்காங்க பாட்டம்ல. பட் கொல்கட்டா 4ல் 2 மேட்ச் ஆடி 2 விக்டரி. பட் Calicut Heroesக்கு இந்த சீசன்ல எதுவும் சிறப்பா போகல. இன்னும் அவங்க வெற்றியே பார்க்காம இருக்காங்க. இன்னைக்கு மேட்ச்ல கொல்கட்டாவை வீழ்த்தி அவங்களுக்கு முதல் விக்டரி கிடைக்குமா இல்ல கொல்கட்டா சூப்பரா ஜெயிப்பாங்களான்றத பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த மேட்ச்க்கான டீம் இன்ட்ரோடக்ஷன். In another 10 days, we shall crown the champions of Season 4. And we're going to begin this 16th day now by welcoming the inaugural champions. Come on in, the Kolkata Thunderbolts! Kolkata Thunderbolts ஒரு சூப்பரான அணி அப்படின்றதுல சந்தேகமே கிடையாது. நம்மளுடைய பிரைம் வாலிபால் லீக்ல முதல் சீசனுடைய சாம்பியன்ஸ் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் தான். இங்க கேப்டன் அஸ்வல் ராயோடைய தலைமையில சூப்பராக களம் இறங்கியிருக்காங்க. அண்ட் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் தோல்வியும் வெற்றியும்
சரிசமமா போயிட்டு இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். இந்த சீசன்ல ஆடின 4 மேட்சஸ்ல 2 மேட்ச் வின், 2 மேட்ச் தோல்வி இருந்தது. கடந்த மேட்ச் கோவா கார்டியன்ஸ் எதிர்க்க ஒரு ஸ்ட்ரைட் செட் தோல்வி எடுத்தாங்க. ஸோ அதுலேருந்து மீண்டு வர மாதிரி தான் இப்போ டீம் சூப்பரா வந்தாச்சு. இன்னைக்கு கேலிக்கட் ஹீரோஸை வீழ்த்தி கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் தன்னுடைய 3வது விக்டரியை பதிப்பாங்களான்னு பார்க்கணும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு இந்த விக்டரியும் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். டாப் 4குள்ள போகணும்னா இன்னைக்கு கண்டிப்பாக கொல்கட்டா ஜெயிக்க பார்ப்பாங்க. ஓகே, கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் தயாரா இருக்காங்க. The defending champions totally need a miraculous turnaround. Let's welcome the Calicut Heroes! Calicut Heroes, the defending champions. இந்த சீசன்ல அவங்களுக்கு ஒரு விக்டரியும் கிடைக்கல இதுவரைக்கும். ஆடின 5 மேட்சுமே தோல்வியில தான் முடிஞ்சிருக்கு. ஆனா கடந்த மேட்ச்ல அவங்களுடைய ஆட்டத்தில் ஒரு மாற்றம் பார்த்தோம். கேப்டன் மோகன் உக்ரபாண்டியனுடைய தலைமையில் கேலிக்கட் ஹீரோஸ் சூப்பராக களமிறங்கியிருக்காங்க. ஷமிமுதீன் சூப்பராக ஆட ஆரம்பிச்சிருக்காரு. சந்தோஷ் சூப்பராக ஆடி இருக்காங்க. அண்ட் பெங்களூரு டார்பிடோஸை கிட்டத்தட்ட ஜெயிக்கிற மாதிரி வந்துட்டாங்க கடந்த மேட்ச்ல. ஸோ இன்னைக்கு கண்டிப்பாக கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸை வீழ்த்த வாய்ப்பு இருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் அவங்க ஒரு புள்ளியும் எடுத்தாங்க முதல் முறையாக இந்த சீசன்ல. போன மேட்ச் ஆடி 5 செட் வரைக்கும் கொண்டு போனதுனால இழக்க எதுவும் இல்லை டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ்க்கு. ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸோட இன்னைக்கு கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸை வீழ்த்தி இந்த சீசன்ல முதல் விக்டரி எடுப்பாங்களான்றதை பார்க்கலாம். ஓகே, ஆல் செட். அண்ட் இப்போ தேசிய கீதத்துக்கான நேரம். Requesting all those who can stand to please rise for the Indian national anthem. నేషనల్ యాంథమ్ కోసం అందరూ దయచేసి నించోవలసిందిగా కోరుతున్నాము. నేషనల్ యాంథమ్ కోసం అందరూ దయచేసి నించోవలసిందిగా కోరుతున్నాము. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ஓகே, வெள்ளிக்கிழமையை இன்னும் சிறப்பாக்குற மாதிரி தான் இங்க வீக்கெண்டோடைய கொண்டாட்டமும் தொடங்கியாச்சு. ஆர்ஆர் காபில் பிரைம் வாலிபால் லீக் பவர்ட் பை ஸ்கேபியா. நீங்க சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் 10/4 தமிழ்ல லைவா பார்க்கலாம். அண்ட் யூடியூப்ல பிரைம் வாலிபால் லீக் உடைய சேனல்ல லைவா 6 மொழிகள்ல நீங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். கேலிக்கட் ஹீரோஸ் கடந்த மேட்ச்ல இருந்து அவங்களுடைய ஆட்டம் வேற மாதிரி இருந்தது. பெங்களூரு டார்பிடோஸை கிட்டத்தட்ட வீழ்த்திருக்காங்க. முதல் 2 செட்டை இழந்து அதுக்கப்புறம் சூப்பரா 2 செட்டை ஜெயிச்சாங்க. டிசைடிங் செட்ல தான் ஒரு பிரச்சனை. பட் அவங்களுடைய ஆட்டத்தில் ஒரு மாற்றம் பார்த்ததுனால தான் ஒரு பாயிண்ட்டும் அவங்களுக்கு கிடைச்சது. ஸோ அதே வேகத்தோட இன்னைக்கு கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸை வீழ்த்துவாங்களான்னு பார்க்கலாம். கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸும் ஒரு தோல்விக்கு அப்புறம் வந்திருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு கண்டிப்பாக ஒரு விக்டரி எடுக்கிறதுக்கு பார்ப்பாங்க. டாஸ் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நிகழ்ந்தது. அதில் கேலிக்கட் ஹீரோஸுடைய கேப்டன் மோகன் உக்ரபாண்டியன் டாஸை ஜெயிச்சு நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. ஸோ கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க சர்வ் பண்ணி. மஸ்ட் வின் சிச்சுவேஷன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே, கேலிக்கட் ஹீரோஸோடைய லைனப் சந்தோஷ் அட்டாக்கராக சூப்பராக போன மேட்ச்லேருந்தே நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். அண்ட் அவரோட சேர்ந்து இந்த இலங்கை வீரர் தருஷா சம்மத் ஒரு அவுட் சைட் ஹிட்டராக கலக்கிட்டு இருக்காரு. அண்ட் அசோக் பிஷ்னாய் முதல் மேட்ச்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் அவருடைய ஸ்பைக்ஸ் எல்லாம் நல்லா வந்திருக்கு. அண்ட் ஷமிமுதீன் போன மேட்ச்சில் ஆர்ஆர் காபில் பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச்சுக்கு வந்தார். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றல் இருந்தது. அண்ட் எப்பயுமே அவங்களுடைய ஆஸ்தான செட்டரான கேப்டன் மோகன் உக்ரபாண்டியன் சூப்பராக செட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காரு கேலிக்கட் ஹீரோஸ்க்காக. கூடவே சேர்ந்து இந்திய ஏர்ஃபோர்ஸ் வீரர் விகாஸ் பானும் இருக்கார். அண்ட் கேலிக்கட் ஹீரோஸோடைய ஹெட் கோச் சன்னி ஜோசப் அவர்கள் பார்க்குறோம். அண்ட் இவர் கேலிக்கட் ஹீரோஸ்க்கு இந்த முறை முதல் முறையாக வந்து ஹெட் கோச்சாக இருக்கார். பட் ரொம்பவும் அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு ஹெட் கோச், அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. கேலிக்கட் ஹீரோஸ்க்கு இன்னைக்கு முதல் விக்டரி கிடைக்கிறதுக்கு எல்லாரும் ஒரு குறிக்கோளோடு இருக்காங்க. அது நடக்குமா அப்படின்றத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். பட் கேலிக்கட் ஹீரோஸ் ரொம்பவே கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காங்க இன்னைக்கு நம்ம முதல் விக்டரி எடுப்போம்னு சொல்லிட்டு. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் நம்ம கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸை பார்க்கணும்.
இனாகரல் சாம்பியன்ஸாக இருந்தவங்க. அண்ட் இந்த சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் 2 விக்ட்ரி 2 தோல்வி அவங்களுக்கு இருந்தது. ஸோ இந்த மேட்சை கண்டிப்பாக ஜெயிச்சு தன்னுடைய பாயிண்ட்ஸை, இந்த வின்னிங் பாயிண்ட்ஸை அதிகப்படுத்துறதுக்கு பார்ப்பாங்க. அண்ட் அவங்களுடைய ஸ்டார்டிங் சிஸ் இதுதான். பங்கஜ் சர்மா இந்தியன் ஆர்மி வீரர் அட்டாக்கராக கலக்கிட்டு இருக்காரு. அண்ட் அவரோட சேர்ந்து வெனிசூலாவை சேர்ந்த செபாஸ்டியன் கோமஸ் ஒரு அவுட் சைட் ஹிட்டராக இருக்கார். அண்ட் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ஸோடைய கேப்டன் அஸ்வல் ராய் யூனிவர்சல் அண்ட் செட்டர் ஜித்தின் முகமது இக்பால் ஒரு பிளாக்கராக இருக்காரு. அப்புறம் ஈரானியன் மார்டின் டக்காவரோட கொல்கட்டா தண்டர்போல்ஸ் இன்னைக்கு களம் இறங்குறாங்க. அண்ட் இங்கே தமிழ் வர்ணனையில் நான் சாய் ராகுல், என் கூட அருண் வேணுகோபால் இருக்காரு. வணக்கம் அருண். வணக்கம் சாய், வணக்கம் அனைவருக்கும். கொல்கத்தா தண்டர்போல்ஸ்க்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு போட்டி என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. ஏன்னா செமிஃபைனல்ஸ்க்கான ரேஸ் இங்கே சூடு பிடிச்சாச்சு. 4 டீம்கள் தான் விளையாட முடியும். அண்ட் டாப் 4 டீம்ஸ் லீக் ஃபேஸில் அவங்க தான் குவாலிஃபை ஆவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரெஃப்ரி ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த இன்டர்நேஷ்னல் ரெஃப்ரி முல்லா இலியாஸ் ஷமீம். அவருக்கு தான் முதல் ரெஃப்ரி டியூட்டிஸ் இன்னைக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கு. அவருக்கு சகாயம் செய்ய 2வது ரெஃப்ரி பர்வீன் கோக்கர். 2 பேருக்கும் ஏகப்பட்ட வேலைகள் இருக்கும். 2 அணிகளுக்கும் வெவ்வேறு குறிக்கோள் இருந்தாலும் வெற்றி என்பது ஒரு பொதுவான ஒரு குறிக்கோள் என்று சொல்லலாம். ஸ்கிரீனோட இடது பக்கம் வெள்ளை மற்றும் சிவப்பு நிறம் அணிந்த ஜெர்சியில் கொல்கத்தா தண்டர்போல்ஸ், வலது புறத்தில் கேலிக்கட் ஹீரோஸ். அண்ட் 2 அணிகளுக்கும் இந்த போட்டி ஒரு மேட்டர் ஆஃப் ப்ரைட். ஏன்னா ஃபார்மர் சாம்பியன்ஸ் 2 அணிகளும். கொல்கத்தா இனாகரல் சீசனோட சாம்பியன்ஸ், கேலிக்கட் டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ். அண்ட் போட்டி தொடங்க கவுண்ட் டவுன் தொடங்கியாச்சு. ஓகே, கொல்கத்தா தண்டர்போல்ஸோட வெற்றி படலத்துக்கு ஆக அவங்களோட முயற்சி. சர்வீஸ் கொல்கத்தா கையில். அண்ட் ஆரம்பமே ஒரு சர்வீஸ் எரரோட துவங்கியிருக்கு. முதல் சர்வ் கண்டிப்பா அந்த ரிஸ்க் எடுப்பாங்க கொல்கத்தா தண்டர்போல்ஸா இருந்தாலும் சரி, எந்த டீமா இருந்தாலும் சரி. செபாஸ்டியன் ஜுரால்டோ கோமேஸ். கேலிக்கட் பொறுத்த வரைக்கும் 5 மேட்சஸ் 5 தோல்விகள். மொத்தமா அவங்க வென்றெடுத்தது 3 செட்டு தான் இந்த காம்படிஷன்ல. கேப்டன் மோகன் உக்ரபாண்டியன் ரொம்ப டீசென்டான ஒரு சர்வ் தான். இங்க ஜோன் 4 அட்டாக் முதல் முறை முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது. பேக் சைட் கச்சிதமாக கிளீன் அப் பண்ணார் இந்த முறை அசோக் பிஷ்னாய், ஒரு ஸ்டார் அட்டாக்கர் கேலிக்கட் பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் அவர் இன்னைக்கு மேலோங்கி நின்னாதான் கேலிக்கட் ஹீரோஸ் வெல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆர்ஆர் காபில் சூப்பர் ஸ்பைக் சூப்பராக இங்கே ஸ்பைக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அண்ட் கேலிக்கட் ஹீரோஸ் கடந்த மேட்ச்லேருந்தே சூப்பராக ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா முதல் 2 செட்டை ட்ராப் பண்ணி அண்ட் அதுக்கப்புறமா 2 செட்டை ஜெயிச்சாங்க. கிட்டத்தட்ட டார்பிடோஸை வீழ்த்துற அளவுக்கு போயிட்டாங்க டிசைடிங் செட்டில். ஸோ அந்த பூஸ்டோட தான் இங்கே வந்திருக்காங்க. அண்ட் அதே மாதிரி தான் இப்போதைக்கு ஓப்பனிங் செட்டும் போகுது. 2 புள்ளிகள் லீட். அண்ட் சந்தோஷோடைய ஸ்பைக்குக்கு நல்ல ஒரு டிஃபென்ஸாக கோமஸ் கிட்ட இருந்து. பட் அந்த வேகமாக வந்த கிராஸ் கோட் ஸ்பைக்குக்கு கரெக்டாக கோட்குள்ளே கொண்டு வர முடியல. இந்த தொடக்கம் தான் கேலிக்கட் ஹீரோஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க. ஏன்னா இந்த சீசனில் அவங்க அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணதே பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் கடந்த மேட்ச்சில் தான். 5வது செட்டுக்கு போனதுனால தான் அவங்களுக்கு 1 புள்ளி கிடச்சிருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே கான்ஃபிடென்ட்டாக எடுத்து இன்னைக்கு தண்டர்போல்ஸை வீழ்த்துவாங்களாம். 3 புள்ளிகள் இது வரைக்கும் கேலிக்கட் ஹீரோஸ். போன மேட்ச் தான் அவங்களோட பெஸ்ட் மேட்ச் ஆஃப் த காம்படிஷனாக இருந்தது. இது வரைக்கும் பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு உண்மையிலே ஒரு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தினாங்க. 5 செட்டு வரைக்கும் தள்ளி முதல் பாயிண்ட்டையும் அங்கதான் சம்பாதிச்சாங்க. அஸ்வல் ராய் முறியடிக்கப்படல முதல் முறை. முகேஷ் எடுத்து போட்டிருக்காரு. அண்ட் இந்த முறை கொல்கத்தா தண்டர்போல்ஸ்க்கு முதல் பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஏன்னா அந்த பந்து யாரோட கைகளையும் தீண்டல, ஒராசல, நேரா வெளியில போயிடுச்சு. சந்தோஷோட ஐடியா கரெக்ட். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஷார்ட் ஆங்கிள் ரொம்ப வைடா எடுத்தார் அவரு. முகேஷ் பம்ப் பண்ணி கொடுத்தாரு. லேசா அவர் எதிர்பார்த்ததோட உயரம் கூடுதலாக இருந்ததுனால அந்த ஸ்பைக் அந்த செட் அவருக்கு ஏதுவாக இல்லை. ரைட், த இரானியன் மார்டின் டக்காவர். எப்படி செபாஸ்டியன் கோமஸ் தொடங்கினாரோ அதே மாதிரி தான் நீங்க மார்டினும் தொடங்கியிருக்காரு. சர்வீஸ் எரர் ஆல்ரெடி இப்போ 2 வந்தாச்சு கொல்கட்டா தண்டர்போல்ஸ் கிட்டேருந்து. பட் இது எல்லாமே யாருக்கு சாதகமாக போகுதுன்னா டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் கேலிக்கட் ஹீரோஸ்க்கு தான். கண்டிப்பாக இந்த சீசனில் அவங்க முடிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு விக்டரியை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. அது இந்த மேட்ச்லேன்றதுக்காக கண்டிப்பாக போராடுவாங்க. 4-1 லீடிங்க. சந்தோஷ் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர். கடந்த சீசன் டெல்லி டூஃபான்ஸுக்கு ஆடினார். அண்ட் கேலிக்கட் ஹீரோஸ் அவரை
11 லட்சத்துக்கு வாங்கினாங்க இந்த முறை ஆக்ஷன்ல. நல்ல ஒரு பிளாக், செம்ம ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. அண்ட் எஸ், ஷமீமுதீன், இவரை பத்தி நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம். ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் போன மேட்ச்ல கேலிகட் ஹீரோஸ், அதாவது ஆர்ஆர் காபில் பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச் எப்பயுமே வெற்றி பெற்றவங்க அன்னைக்கு தான் கிடைக்கும். பட் இவருடைய இந்த மாதிரியான ஒரு நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் சூப்பர் பிளாக்கெல்லாம் நிகழ்த்தி ஆர்ஆர் காபில் பிளேயர் ஆஃப் த மேட்சும் ஆனாரு போன மேட்ச்ல அவரு. வெல், ஷமீம் 22 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்டார் ஆக்ஷன்ல. ஸோ அதோட ப்ரைஸை கண்டிப்பாக ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்காரு கடைசி 2-3 மேட்சஸில். கொல்கத்தா அதனால டைம் அவுட் எடுத்திருக்காங்க. ஈகன் டாப் 5 செட்டர்ஸ்ல ஜிதின் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ்க்கு ஆடிட்டு இருக்காரு. ஒரு சூப்பர் செட்டரா அண்ட் அவர் முதல் இடத்துல இருக்கிறத பார்க்குறோம். மும்பை மீட்டியர்ஸோடைய லாடம் வசத் 2வது இடத்துலையும். பிரீத் கரன் நேற்று சூப்பராக செட் பண்ணி கொடுத்தாரு ஹைதராபாத் பிளாக் ஹாக்ஸ்க்கு, அவர் 3வது இடத்துல இருக்காரு. கேப்டன் ஆஃப் டார்பீடோஸ், பெங்களூரு டார்பீடோஸோடைய கேப்டன் மேத்யூ வெஸ்ட் 4வது இடத்துலையும். அடுத்த மேட்ச்சில் நீங்கள் பார்க்கலாம் டெல்லி டூஃபான்ஸோடைய கேப்டன் சக்லைன் தாரிக் அந்த 5th பொசிஷனை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு டாப் 5 செட்டர்ஸில். ஓகே, ஜிதின் வந்து இப்போ முதல் இடத்துல இருக்கார் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ்க்காக. பட் இன்னும் ஒரு ப்ராப்பரான செட் அவருக்கு கிடைக்கல இந்த ஓப்பனிங் செட்டை பொறுத்த வரைக்கும். பட் இப்போ கிடைக்குமான்றதை பார்க்கலாம். சந்தோஷோடைய சர்வ். சந்தோஷ் எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டியில் படித்த மாணவர், தூள் கிளப்பியிருக்காரு அங்கே யூனிவர்சிட்டி லெவலில். இப்போ பேப்பர் நிறுவனமான டிஎன்பிஎல் அதில் வேலை செய்கிறார். இங்க முகேஷ் ஒரு டெஸ்பரேட் டைவ், ஒரு பேட் கேக் தர முடியுமா என்ற ஒரு முயற்சி, அது அங்க சரிபட வரல. முகமது இக்பால் பாயிண்ட்டை வாங்கி கொடுத்திருக்காரு கொல்கத்தா தண்டர்போல்ட்ஸ்க்கு. வெற்றி பெற்ற சீசன்ல முகமது இக்பால் கொல்கத்தாவுக்கு ஒரு உறுப்பினராக இருந்தார். அப்புறம் அஹமதாபாத் டிஃபெண்டர்ஸ்க்கு ஆடிருக்காரு, பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கும் ஆடினாரு கடந்த ஆண்டு. இப்போ திரும்ப கொல்கத்தாவுக்கு வந்தாச்சு. அஷ்வல் ராய் ஆரம்பம் முதல் கொல்கத்தாவோட ஒரு லாயலிஸ்டாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த இந்திய ரயில்வே வீரர் ஷமீமுதீன் ஏர்போர்ஸை சேர்ந்தவர், வானுலாவிய வாரி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. லாஸ்ட் 2 மேட்சா செம்ம ஃபார்ம்ல இருக்காரு. திரும்பவும் மிடில் இருந்து அந்த அட்டாக் அவருக்கு பக்காவா சம்பவிக்குது. ஆர்ஆர் காபில் சூப்பர் ஸ்பைக் ஷமீமுதீன் இடமிருந்து. இந்த ஆப்ஷனை பிரயோகம் அவ்வளவா பண்ணல இந்த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த லீக். கேலிகட் ஹீரோஸ் மிடில் இருந்து நிறைய அட்டாக்ஸ் அவங்களுக்கு பாசிட்டிவா விளங்கியிருக்கு. அஷ்வல் ஜட்ஜ்மெண்ட் அங்க தவறு. பந்து வெல் இன்சைட், ஆனா அந்த பந்து வெளியில போகும் என்று அனுமானித்து போக விட்டாங்க. ரொம்ப ரொம்ப தவறான ஒரு டிசிஷனாக அமைந்தது. கேப்டன் அஷ்வல் ராய் கிட்டே வந்திருக்க அந்த பாயிண்ட், அந்த ஸ்பைக்ல அந்த அளவுக்கு வேகத்தை கொடுக்கல. பட் கரெக்டா உள்ள போகிற அளவுக்கு அந்த கிராஸ் கோட் பண்ணாரு. சந்தோஷோடைய அந்த ஒரு மிஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் தான், அது வெளியில போயிடும்னு நினைச்சாரு. பட் அந்த மாதிரி நடக்கல. ஓகே, கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் இங்க மீண்டும் வந்துட்டு இருக்காங்க. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல சரிபாதி இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். 6-3 இங்க கேலிகட் ஹீரோஸ் லீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கொல்கட்டா பங்கஜ் சர்மா சர்வீஸ் எரர் 3ஆக மாறி இருக்கு இப்போ கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ்க்கு. இதுதான் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாகவும் இருக்கு. கேலிகட் ஹீரோஸ் அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. இந்த முறை பங்கஜ் சர்மாவுடைய சர்வீஸ் எரர்னால கேலிகட் ஹீரோஸ்க்கு 0.73 இப்போ. கேலிகட் ஒரு அதிவேகமான ஸ்டார்ட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும். இந்த ஓப்பனிங் செட்ல லாஸ்ட் செகண்ட் பொசிஷனிங் முகேஷ் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு. அதற்கெல்லாம் அவசியமே படல. அசோகா பேக் கோர்ட்ல இடது பக்கத்தை எடுத்துக்கங்கன்னு சொன்னாங்க. அவர் நேரா போய் கட்டி தான் முடிச்சார் லிபரோ. ஏன்னா சர்வீஸ் ஒரு பெரிய தாக்குதல் உண்டாக்கிச்சு. அமோல் கூல் டெக்னிக்கல் டைம் அவுட்ல கொல்கத்தா 3 கேலிகட் 8. பிரேக்குக்கு அப்புறம் சந்திப்போம்.
ராக்கெட் சர்வை பார்த்தோம். இந்தியன் ஆர்மி வீரர் அசோக் பிஷ்னாய் கிட்ட இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா அங்க ஹரிபிரசாத் லிபேரோவை நோக்கி கொடுத்தாரு. வாய்ப்பே இல்லை அங்க. சூப்பரான ஒரு தொடக்கம். கேலிகட் ஹீரோஸ் 8-3 லீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. NTPC மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிளேயர் லீடர் போர்டில் ஜோயல் பெஞ்சமின் இப்போ முதல் இடத்துக்கு வந்திருக்காரு. பெங்களூரு டார்பிடோஸை சேர்ந்தவர். அண்ட் அவருடைய இன்னொரு டீம்மேட் ஜாலன் பென்ட்ரோஸ் 3வது இடத்துல இருக்காரு 30 புள்ளிகளோட. அடுத்த மேட்ச்ல நம்ம பார்க்க போறோம் ஜெட் ஜெரோம் வின்னின். சென்னை பிளிட்ஸோடைய கேப்டன் 2வது இடத்துக்கு வந்திருக்காரு. டாப்ல இருந்தாரு. பட் ஜோயல் இப்போதைக்கு பீட் பண்ணியிருக்காரு. 8-3 கேலிக்கட். அசோக் பிஷ்னாயோட அந்த சர்வ் துண்டிக்கப்படாமல் பார்க்க முடியுமா? நல்ல சர்வ். திரும்பவும் ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ் பங்கஜிடமிருந்து ஜோன் 4 பிளாக். ரீக்ரூப்பிங் நல்லா இருந்தது. திரும்ப மணிக்கும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ் எடுத்ததும் இங்க ஸ்பைக் பண்ணதும் ரெண்டுமே ஜிரால்டோ. அவரோட பங்களிப்பு அபாரமா இருந்தது. டைம் அவுட்டுக்கு அப்புறம் அந்த முதல் பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க கொல்கத்தா தண்டர்போல்ட்ஸ். இது பலமுறை நம்ம பார்த்திருக்கோம். வந்து ஆர்ஆர் காபில் சூப்பர் ஸ்பைக். இது நிகழக்கூடும். ஒரு பிரேக்குக்கு அப்புறம் மொமெண்டம் அதிகம் பெற்றிருக்கும் அணி அந்த மொமெண்டமை இழப்பதை நம்ம எத்தனை முறை பார்த்துருக்கோம். கொல்கத்தாவோட ஃபேன்ஸ் அங்கே பேர் ஆர்வத்தோடு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. அங்கே நம்ம 99 ஜெர்சி அணிந்து கொண்டு பார்ப்பவர் அவங்களோட பிரின்சிபல் ஓனர் பவன்குமார் பட்டோடியா. ராக்கெட் ராகுல் பெரிய சூப்பர் சர்வ்ஸ்லாம் போட்டிருக்காரு முந்தைய சீசன்களில். அதற்கான ஒரு முயற்சி தான் இங்கே அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நெட்டில் போய் தஞ்சம் அடைந்தது. பட் அது ஐடியா கரெக்ட். நீங்கள் சர்வீஸ் ப்ரெஷர் இன்ஃப்ளிக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். பட் எனக்கு புரியாத ஒரு புதிர் என்னென்னா கொல்கத்தாவுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்துச்சு இங்கே ஸ்கேப்பியா சூப்பர் பாயிண்ட் எடுக்க. அண்ட் ஏர்லி ஆன் இந்த பீஸ் ஒரு பிரேக்குக்கு அப்புறம் எடுத்திருந்தா மேபி கேலிக்கட்டை இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெஷரில் தள்ளி இருக்கலாம். அது எடுக்காதது கொஞ்சம் வினோதமாக தான் இருக்குது. ஆல்ரெடி கேலிக்கட்டோட 9 பாயிண்ட்ல சர்வீஸ் எரர்ஸ் 4 கொடுத்துருக்காங்க கொல்கத்தா. அண்ட் தொடர்ந்து கொல்கத்தா இந்த மேட்ச்ல மீண்டு வரணும். அண்ட் அவரோட ஜெர்சி பின்னாடி எழுதியிருக்கிற அந்த சொல் சந்தோஷமாக திகழணும்னா அவங்க இந்த மாதிரி நிறைய அட்டாக்ஸ் முடிக்கணும். மாத்தீன் தக்காவர் டக்குன்னு அடிச்சாரு. தக்க தருணத்திலையும் அடிச்சாரு. ஈரானியன் வீரர் பல நாட்டில் லீக் ஆடிய அனுபவம் கொண்டவர். சித்தினுடைய சர்வ் அண்ட் அதுவும் சர்வீஸ் எரரா போயிருக்கு. இந்த செட்ல மட்டுமே 5 சர்வீஸ் எரர் கொல்கத்தா தண்டர்போல்ட்ஸ் கிட்டே வந்திருக்கு. ஸோ கேலிக்கட் ஹீரோஸை எடுத்த 10 புள்ளிகளில் பாதி வந்து கொல்கத்தா தண்டர்போல்ட்ஸ் சர்வீஸ் எரர்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த மொமெண்டம் ஷிஃப்ட்ன்றதை நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம். ஸோ பாயிண்ட்டும் வருது, லீடும் இங்கே அதிகமாக பெருக்கியாச்சு. கேலிக்கட் ஹீரோஸ் இப்போ 5 புள்ளிகள் எடுப்பாங்களான்றதை பார்க்கலாம். சற்று முன்பு பேசிட்டு இருந்த ஸ்கேப்பியா சூப்பர் பாயிண்ட் இப்போ எடுத்திருக்காங்க கொல்கத்தா. மேபி கொஞ்சம் தவற விட்டாங்களா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். பட் ஸ்டில் புள்ளிகள் எடுத்தாங்கன்னா இங்கே 7-10 அப்படிங்கிற நிலைக்கு போலாம். ரொம்ப நல்ல சர்வுங்க. வெரி குட் ஃபர்ஸ்ட் ரிசெப்ஷன். அண்ட் கொல்கத்தா தண்டர்போல்ட்ஸ்க்கு அந்த ஸ்கேப்பியா சூப்பர் பாயிண்ட் கிடைச்சாச்சு. அதன் மூலமா 2 புள்ளிகளும் கிடைச்சு கேப்பை குறைச்சிருக்காங்க 2 அணிகளுக்கு இடையிலான அந்த இடைவெளியை. ஸ்கேப்பியா சூப்பர் பாயிண்ட் ஆர்ஆர் காபில் பிரைம் வாலிபால் லீகோட அற்புதமான இனோவேஷன்ஸில் முக்கியமான ஒன்று. என்னோட ஒரு ஃபேவரட் இனோவேஷன் இது ஸ்கேப்பியா சூப்பர் பாயிண்ட். இந்த மாதிரி நீங்கள் கால் பண்ணிட்டு நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்டை சம்பாதிச்சிங்கன்னா அது ஒரு பாயிண்ட்டாக வராமல் 2 பாயிண்ட்டாக உங்களுக்கு வட்டியும் முதல்மா வரும். தவற விட்டிங்கன்னா ஆனால் மொத்தமும் இழக்க நேரிடும். எதிரணி அந்த 2 பாயிண்ட் அப்படியே லாவி கொண்டு போவார்கள். ஸோ தில்லுக்கு துட்டு. ஜுலால்டோ 7-10. நல்ல சர்வ், நல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ் முகேஷிடமிருந்து. பட் அஸ்வல் ராய் ஒரு தடுப்பு சுவர். இந்த மாதிரி ஆனால் அவர் பிளாக் பண்ணும்போது லேசா அவரோட நெத்தியில அடிபட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. அண்ட் மிடில் பிளாக்கிங் தான் அவரோட யூஸ்வல் பொசிஷனேங்க. ஒரு மிடில் பிளாக்கராக தான் அவர் இந்தியாவுக்கு விளையாடிருக்காரு. ரயில்வேஸ்க்கு ஆடும் போதும் அதான் செஞ்சிருக்காரு. இங்க ஐ திங்க் அந்த ரிகஷே பட்ட அடியில் அந்த டேப் அசைந்து அவர் மேலே பட்டிருக்கலாம். பட் எது எப்படி இருந்தாலும் பாயிண்ட்டை சம்பாதிச்சிட்டாங்க கொல்கத்தா. 8-10 இப்போ க்ளோஸ் இன் பண்ணதுனால கேலிக்கட் ஹீரோஸ் ஒரு டைம் அவுட் எடுத்திருக்காங்க. ஒவ்வொரு செட்டில் தலா ஒரு முறை டைம் அவுட் எடுக்க முடியும் 30 வினாடிகளுக்கு. நெட் அண்ட் ரிச் டாப் 5 லிபேரோஸ் ஆனந்த் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு முதல் பொசிஷனை. டெல்லி டூஃபான்ஸ்க்காக ஆடிட்டு அடுத்த மேட்ச்ல நம்ம பார்ப்போம் அவருடைய சூப்பரான டிஃபென்ஸ் எல்லாம். கோவா கார்டியன்ஸ்க்காக தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ராமநாதன் ராமமூர்த்தி 2வது இடத்துலையும்,
கேலிக்கட் ஹீரோஸ்க்கு கலக்கிட்டு இருக்கிற ஆதர்ஷ் 3வது இடத்துல இருக்கார், இன்னும் களம் இறக்கலை. அண்ட் அயலனோஷிக் கொச்சி ப்ளூ ஸ்பைக்கர்ஸ்க்காக 4வது இடத்துல இருக்கிறத பார்க்குறோம். இது இப்போதைக்கு உள்ள நிலவரம். அண்ட் இதோ முகேஷ் இவரும் சூப்பராக வந்து டிஃபென்ஸ் பண்ணார் பெங்களூரு டார்பிடோஸ் எதிர்க்க கடந்த மேட்ச்சில் கேலிக்கட் ஹீரோஸ்க்காக. அதனால தான் அவங்க டக்குன்னு 3வது செட் 4வது செட்டெல்லாம் ஜெயிச்சு 5வது செட்லையும் டஃப் ஃபைட் கொடுத்தாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒர்க் முகேஷ் கிட்டேருந்து. ஓகே, இப்போ செபாஸ்டியன் ஜெரால்டோ கோமஸ் சர்வுக்கு ஆயத்தமாயிட்டாருன்னும் போது அந்த டைம் அவுட் கேலிக்கட் ஹீரோஸ்க்கு பயனுள்ளதாகவே போயிருக்கு. டைம் அவுட் எடுத்தாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்த சர்வ் சிறப்பாக வரலை. சர்வீஸ் எரர் அதிகமாயிட்டு இருக்கு கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் பக்கம். கேலிக்கட் ஹீரோஸ்க்கு நீண்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் வந்த வண்ணம் இருந்திருக்கு. உக்ர பாண்டியன் கேலிக்கட்டோட அணி தலைவர். வெரி டீசன்ட் ஃப்ளோட் சர்வ், பேக் செட் அண்ட் ரொம்ப நல்ல ஒரு பிளாக். பாயிண்டை வென்று கொடுத்த ஒரு பிளாக் உள்ள விழுந்துச்சு. அண்ட் சந்தோஷ், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சந்தோஷ் மையப்புள்ளியில் இருந்தாரு. நீங்க பலதரப்பட்ட பிளேயர்கள் வெவ்வேறு லெவல் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் இது ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல் ஷோயிங். இங்க நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் சூப்பர் பிளாக் கொஞ்சம் ஹையா தான் பட்டுச்சு அந்த கையில. பட் ஹாயா கொல்கத்தா இருந்ததுனால புள்ளி கேலிக்கட் பக்கம் வந்த வண்ணம். 12-8. ஹை அப் பங்கஜ் சர்மாவோட ஃபர்ஸ்ட் ரிசெப்ஷன். மீண்டும் பங்கஜ், நல்ல ஒரு டிப் ஓவர். திரும்ப அசோக் பிஷ்ராய் ஜோன் 2லேருந்து ஒரு அட்டாக்கான முயற்சி, பிளாக் செய்யப்பட்டாரு. இந்த முறை அந்த பிளாக் வெளியில போகும். எக்ஸலண்ட் செபாஸ்டியன் ஜெரால்டோ கோமஸ் கரெக்டா அடிச்சாரு, கீழ் நோக்கி அடிச்சாரு. கீழ் நோக்கி அடிக்கும் போது என்ன ஆகும், கைகள் கீழ்வாறு இருக்கும், பெரிஸ்கோப் மாதிரி பந்து மேல போகும். அதுக்கப்புறம் நல்ல தூரம் போயிடுச்சு. மாத்தீன் தக்காவர் மணிக்கவும் அங்க அந்த ஸ்பைக் செஞ்சது. 9-12. தக்காவர் நல்ல ஃப்ளோட் சர்வ். செகண்ட் பால் பக்கஸ் சரிப்படாங்க, இணைந்து செயல்பட்டாங்க கொல்கத்தா தண்டர்போல்ட்ஸ். அவங்களோட மாஸ்காட் டூஃபான் பார்த்து ரசிக்கிட்டு இருக்காங்க. நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் சூப்பர் பிளாக். பங்கஜ் சர்மா இந்தியன் ஆர்மி வீரர், இமாச்சல் பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர். அங்க ஆல்டிடியூட் அதிகம், பட் அவரோட பிளாக்குக்கான உயரத்திலையும் செம்ம ஆல்டிடியூட் இருந்ததை பார்த்தோம். தக்காவரோட சர்வ் திக்குமுக்காடாம போய்கிட்டு இருக்கு இது வரைக்கும். முகேஷ் ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ், ஷார்ட் செட், நல்ல ஒரு யுக்தி. ஷமீமுதீன் அழகா கேம்ல கொண்டு வந்தார் உக்ர பாண்டியன். இந்தியாவோட ஒரு ஆல் டைம் கிரேட் செட்டர்ஸ்ல கண்டிப்பா உக்ர பாண்டியனோட பேர் இருக்கும். அண்ட் இந்த புதுப்பட்டிக்காரர் இந்த முறை அழகா லகுவா தூக்கி கொடுத்தாரு. ஷமீமுதீன் வந்து மிச்ச வேலையை கடாசிட் போயிட்டாருங்க. நாசர் ஷனாசி கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டலியா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தாரு. 2 points அவை கேலிக்கட். சந்தோஷ் ஜெரால்டோ நோக்கி வந்திருக்கு. அண்ட் அவரே ஃபர்ஸ்ட் ரிசப்ஷன் அண்ட் கம்ப்ளீஷன் கரெக்டா இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. கேலிக்கட் ஹீரோஸ் இங்க அன்போஸ் எரரை தூண்டியிருக்காங்க. வெனிசுலா நாட்டை சேர்ந்த செபாஸ்டியன் ஜெரால்டோ கோமஸ் முதல் ரிசீவர் வேகமா வந்தது, அதை எடுத்தாரு. அண்ட் அதே வேகத்தோட நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன் தான். நல்ல ஒரு எலிவேஷன் இருந்தது, பட் நினைச்ச மாதிரி அந்த ஸ்பைக் போகல. ஓகே, இப்போ கேலிக்கட் ஹீரோஸ்க்கு 4 செட் பாயிண்ட்ஸ். இன் தியரி நல்ல ஐடியா. இந்த பைப் அட்டாக் திரும்ப ட்ரை பண்ணுவாங்களா? பட் கேலிக்கட் செட் பாயிண்ட்ஸோட சந்தோஷோட சர்வ், ஃபார் செட் பங்கஜ். முகேஷ் நல்ல ரிகவரி. உக்ரா பந்தை வச்சு கொடுத்தாரு. அண்ட் இந்த ராலி இன்னும் நீண்டு கொண்டே போகுது. மிடில் இருந்து ஒரு அட்டாக், சந்தோஷ் முறியடிக்கப்பட்டார் ஃபர்ஸ்ட் டைம். திரும்ப அங்கிருந்து ஒரு அட்டாக். அண்ட் அது போதுமே, கேலிக்கட் ஹீரோஸ் முதல் செட்டை ஜெயிச்சிட்டாங்க. 4 டச் அங்க இருந்ததுன்னு ரெஃபரி தெளிவாக கண்காமிச்சாரு. அண்ட் கேலிக்கட் ஹீரோஸோட அபாரமான ராலிங் ஸ்கில்ஸும் சரி, டிஃபென்சிவ் எபிலிட்டி, நெட் என்ற சூப்பர் டிஃபென்ஸ்க்கான ஒரு பொருத்தமான கண்டெண்டர். அண்ட் இறுதியில் பந்து உள்ள வந்து சேரல. கேலிக்கட் ஹீரோஸ்க்கு தான் அந்த புள்ளி. அத்தோட செட்டும் கூட அவங்களோட 4வது செட்டு வெற்றி தாங்க இது. இந்த ஆர்ஆர் காபில் பிரைம் வாலிபால் லீக்ல முதல் செட்டை கேலிக்கட் ஹீரோஸ் 15-10 ஜெயிச்சிருக்காங்க. செகண்ட் செட் பிரேக்குக்கு அப்புறம்.
ஆல்ரைட், இங்க டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் முதல் செட்டை ஜெயிச்சிருக்காங்க. அண்ட் அதற்கு முக்கியமான காரணம் பாருங்க, அன்ஃபோர்ஸ்ட் எரர்ஸ். 9 அன்ஃபோர்ஸ்ட் எரர் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் கிட்டேருந்து 9 புள்ளிகள் அதிலேயே வந்துருச்சு. கேலிகட் ஹீரோஸை பொறுத்த வரைக்கும் மற்றபடி பிளாக்ல பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. ஸ்பைக்ஸில் பார்த்தாலும் 2 தான் வந்து கேலிகட் ஹீரோஸ் குறைவாக இருந்திருக்காங்க. அன்ஃபோர்ஸ்ட் எரரு கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. அதனால தான் 5 புள்ளி வித்தியாசத்தில் முதல் செட் கேலிகட் ஹீரோஸ் ஜெயிச்சாச்சு. 6 சர்வீஸ் எரர் செஞ்சிருந்தாங்க கொல்கத்தா. முதல் செட்ல இடையூறா இருந்த. செகண்ட் செட்ல என்ன நிகழும்? உக்ராவோட துணக்கம். ஃபார் செட் போட்டு பொழந்தாரு. ஒரு கிராஸ் கோர்ட் கில். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பந்து உள்ள உழல. பட் ஐடியா கரெக்ட், எக்ஸிகியூஷன்ல மாத்திரமே பிழை. இதை நிறைய செய்யணும். ஆனால் கொல்கத்தா கிளியரா அந்த பெரிமீட்டர்ல எக்ஸ்போஸ்ட் ஏரியாவா இருந்துச்சு, அதை பயன்படுத்தினார். அந்த ஷார்ட் ஆங்கிள் காட் பண்ணாங்க பெரிமீட்டரை, அண்ட் அதனால தான் அந்த தவறு வந்தது. பட் ஸ்டில் த ஷாட் வாஸ் ஆன். நல்ல ஒரு முயற்சி ராகுலிடமிருந்து. உக்ர பாண்டியன் டீசன்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாலா இல்லை, ஃப்ரீ பாலா போச்சு. ஃப்ரண்ட் ரோ வீரருக்கு ரொம்ப வாட்டமா இருந்தது. அசோக் பிஷ்ராய் அடடா கையை பற்றி கொள்வது போல பந்து வந்ததுன்னு பத்தி எரியற மாதிரி ஒரு RR டபுள் சூப்பர் ஸ்பைக் போக விட்டு புறமண்டையில போட்டார் அந்த பந்தை. அசோக் பிஷ்னாய் கிட்டே வந்திருக்கு. கேலிகட் ஹீரோஸ்க்கு முதல் விக்டரி கண்டிப்பா தேவை. அதை இந்த மேட்ச்ல எடுக்க பார்ப்பாங்க. ப்ரெஷர் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும், ஏன்னா செமிஃபைனல்குள்ளே போகணும்னா டாப் 4ல் இருக்கணும். ஸோ இந்த மேட்ச் அவங்க கண்டிப்பாக ஜெயிக்க பார்ப்பாங்க. அதுவும் 3-0 இல்லை 3-1. பட் இப்போதைக்கு போகிற வழியை பார்க்கும்பொழுது கேலிகட் ஹீரோஸ் முதல் செட்டை சூப்பராக ஜெயிச்சாங்க. ஆனால் ஒரு ஆறுதல் தர மாதிரி தான் 2 பாயிண்ட்ஸ் கேலிகட் ஹீரோஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இங்கே அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க தண்டர்போல்ட்ஸ். அண்ட் அதற்கு காரணம் அந்த பேக் செட்டை பயன்படுத்தி கேப்டன் அஸ்வல் ராய் அட்டாக் பண்ணார். சந்தோஷ் நல்ல ஒரு ரீடிங் ஷமீமுதீனோட சேர்ந்து. பட் அந்த பிளாக் கோர்ட்குள்ளே கொண்டு வரல. கேப்டன் ரொம்ப ஹாப்பி. பட் ஸ்டில் இன்னும் நிறைய செய்ய வேண்டியது இருக்குன்னு கண்டிப்பாக கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் யோசிப்பாங்க. 1-2 லால் சுஜன் பைப் அட்டாக் கச்சிதமா முடிச்சாரு. தருஷா சமான் முதல் செட்ல இவரை நம்ம அதிகமா பார்க்கல. ஆனா இங்க வந்த உடனே அவர் ஒரு பேராதிக்கம் செலுத்தும் தோரணையை பார்த்தோம். நல்ல போட்டு கொடுத்தாரு செட்டு கேப்டன் உக்ர பாண்டியன். அண்ட் இந்த மாதிரி W ஃபார்மேஷன் ஏறத்தாழ ஆடும் போது உங்களுக்கு நடுவில் ஏகப்பட்ட ஸ்பேசஸ் இருக்கும். அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணாரு. நச்சுன்னு நங்கூரமா அடிச்சாரு. தருஷா சமாத் ஸ்ரீலங்கன் வீரர், ஒரே ஸ்ரீலங்கன் வீரர் இந்த RR காபில் பிரைம் வாலிபால் லீக்ல. நல்ல பிளாக். ஷமீமுதீன் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காருங்க. அண்ட் அவரும் சரி, அசோக் பிஷ்ராயும் சரி. அசோக் ஜெர்சியில இருப்பது 7ஆக இருக்கலாம், பட் அவர் 7.5 கிளம்புறாரு கொல்கத்தாவுக்கு. சூப்பராக ஆடிட்டு இருக்காரு. அவருடைய பிளாக்கிங் எல்லாம் சூப்பராக வந்திருக்கு. அந்த லாங் பாலை பயன்படுத்தலான்னு பார்த்தாரு கேப்டன் அஸ்வல் ராய். பட் அசோக் பிஷ்னாய் அண்ட் ஷமீமுதீன் கரெக்டாக ஒரு சப்போர்ட்டை கொடுக்குறாரு தன்னுடைய டீம்மேட்டுக்கு. இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் போய் சூப்பராக லீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 3 புள்ளிகள் லீட். சந்தோஷ் இங்கே சர்வ் பண்ணுறாரு. அண்ட் அந்த சர்வ் வெளியில் போயிருக்கு. சர்வீஸ் எரர் இந்த செட்டில் முதல் முறை கேலிகட் ஹீரோஸ் கிட்டது வந்திருக்கு. அண்ட் கண்டிப்பாக கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் இதை பயன்படுத்திக்க பார்ப்பாங்க. அவங்களுடைய மேஸ்காட் டூஃபான் இங்கே ரொம்பவே ஹாப்பி ஆயாச்சு. கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் செகண்ட் செட்டை ஜெயிக்கிறதுக்கான ஒரு ஆயத்தத்தில் போயாச்சு. அண்ட் இங்கே கேரளத்தை சேர்ந்த ராகுல் அவர்கள் சர்வுக்கு போகிறாரு. சூப்பர் சர்வ். அங்க கம்ப்ளீட்டாக ரிட்ரீவ் பண்ணவே விடல. கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க இந்த முறை அந்த சர்வீஸ். அண்ட் ராகுல் சூப்பராக இறக்கினார். அங்க முந்தைய சீசன்ஸ்லையும் பார்த்துருக்கோம் ராகுல் தட்டாலடியா பல சூப்பர் சர்வ்ஸ், அதாவது ஏசஸ் போட்டிருக்காரு. அண்ட் இந்த முறையும் பேங்க் ஆஃப் பரோடா சூப்பர் சர்வ் அவர்கிட்ட வந்ததுனால கொல்கத்தா ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா 2 பாயிண்டாக வரும். அது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு இனோவேஷன் RR காபில் பிரைம் வாலிபால் லீக்ல. எலக்ட்ரிக் அட்மாஸ்பியர் கிரவுட்ல 2 அணிகளுக்கும் பெரிய ஆதரவு இந்த முறை. ஆனால் அந்த இந்திய வீரரும் கூட கர்நாடகாவை சேர்ந்தவர். அண்டர் 23 ஏஷியா அண்டர் 23 இவெண்ட்ல சில்வர் மெடல் வாங்கின ஒரு வீரரும் கூட. அண்ட் இதுதாங்க லிபேரோட வேலை. பேக் கோர்ட்ல இந்த மாதிரி டிஃபென்சிவ் ரிசெப்ஷன்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ரிசெப்ஷன் நல்லா வைத்து கொடுப்பது தான். தருஷா சமாத் மீண்டும் அவரோட ஒரு
குணாதிசயத்தை காட்டிட்டு இருக்காரு. நல்ல அட்டாக்கிங் லேஅப்ஸ் வந்ததுன்னா அவர் இறங்கி சக்க போடுவாரு. ஃபார் செட் 2 பிளாக்கர்ஸ் பின்னாடி அஸ்வல் மற்றும் ராகுல். பட் எல்லாருக்கும் இடையில அடிச்சாரு இந்த இலங்கை வீரர். ரைட், Calicut Heroes உடைய ஒரு பெரிய செட்னும் சொல்லலாம். தருஷா சம்மத் ஹை டாஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணாரு. பட் போதுமான லெவல்ல அந்த ஹையா போகல, நெட்டை கடக்க முடியல. சர்வீஸ் எரர். அண்ட் Calicut Heroes பொதுவாகவே அவங்களுடைய அட்போஸ்ட் எரரை குறைவாக தான் வச்சிருக்காங்க இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும். பட் இந்த முறை தருஷா சம்மத் கிட்டேருந்தே அந்த ஒரு சர்வீஸ் எரர் வந்திருக்கு. ஸோ அது பங்கஜ் சர்மாவுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கு, அவருடைய ஒரு பூமிங் சர்வை ஏற்படுத்த. பட் அந்த மாதிரி கொடுப்பாரான்றதை பார்க்கலாம். கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் மீண்டு வந்தாச்சு. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும்தான் பின்னடைவு இந்த 2வது செட்டில். ஆனால் சர்வீஸ் எரரில் இங்கே Calicut Heroesக்கு ஒரு ஃப்ரீ பாயிண்டே கிடச்சிருக்கு. Calicut Heroes 2வது செட்டை 8-6ன்னு லீட் பண்ணுறாங்க. அமுல்குல் டெக்னிக்கல் டைம் அவுட்டுக்கு அப்புறமா கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸால் இந்த 2வது செட்டில் மீண்டு வர முடியுமா? ரைட், அமுல்குல் எமர்ஜிங் பிளேயர் நாமினிஸில் சென்னை பிளிட்ஸுக்கு சூப்பராக ஆடிட்டு இருக்க ஆதித்யா ராணா 20 வயது தான் ஆகுது, அவர் இருக்காரு. அண்ட் அசோக் பிஷ்னாய் இப்போ சூப்பராக ஸ்பைக்கையும் சர்வையும் கொடுத்துட்ருக்காரு, 21 வயது தான். Calicut Heroesக்கு ஆடிட்டு இருக்காரு. முகமது ஜசீம் அடுத்த மேட்ச்சில் நம்ம பார்ப்போம், 22 வயது. டெல்லி டூஃபான்ஸ்க்கு சூப்பராக ஆடிட்டு இருக்காரு. பிரீத் கரண் நேற்று கலக்கினாரு. அண்ட் முகேஷும் சூப்பராக ஆடிட்டு இருக்காரு Calicut Heroesக்காக. ஓகே, 8வது புள்ளி பங்கஜ் சர்மாவுடைய சர்வீஸ் எரர்னால இங்கே Calicut கிடச்சிருக்கு. 2வது செட்டும் லீட் பண்ணுறாங்க. கிரண் டு சர்வ். சர்வீஸ் எரர். போன செட்டை போல கொல்கத்தா மெல்ல மெல்ல வெகுண்டு எழுந்து வராங்க. கிரண் ராஜ் தேவலில் அந்த முறை ஒரு சர்வீஸ் எரர். மாத்தின் தக்காவர் அண்ட் அவங்களோட கோச் நாசர் ஷெனாசி 2 பேரும் ஈரானை சேர்ந்தவர். லால் சுஜனும் இருக்கார் இப்போ ஆன் த ஃபீல்ட். பிரதானப்பட்ட செட்டர் கேரளாவை சேர்ந்தவர். லால் சுஜன் மற்றும் ஆனந்த் இருவருமே வந்து ஒரே ஊர், கண்ணூர் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம். வாலிபாலை விரும்பும் ஒரு கிராமம். அந்த இடத்துலேருந்து வருபவர்கள் பந்தை ரிகவர் பண்ணுவதற்கான முயற்சி. பட் முக்கியமான நேரத்தில் சந்தோஷ் ஒரு நல்ல அட்டாக். அந்த அட்டாக் பண்ணும்போதே தெரிஞ்சிருச்சு அவர் தான் அங்கே ஃபினிஷ் பண்ணுவார்னு சொல்லி. லால் சுஜன் ட்ரை பண்ணார் பிளாக் பண்ண. பட் கேப்டன் அஸ்வல் ராயும் டெஸ்பரேட்டாக ட்ரை பண்ணார் டிஃபெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. பட் இன்னைக்கு தருஷாவாக இருக்கட்டும் சந்தோஷாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய ஸ்பைக்குக்கு கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் அங்கே பிளாக் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. நல்ல ஒரு சர்வ் கேப்டன் கிட்டேருந்து குரபாண்டியன். லால் சுஜன் செட் அண்ட் எக்ஸலண்டான ஒரு பிளாக். ஷமிமுதீன் கிரேட் பாலாக இருக்காரு Calicut Heroesக்கு. என்ன மாதிரி இன்னைக்கு ஆடிட்டு இருக்காரு. அடுத்த மேட்ச்லேயே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். எந்த பக்கம் பந்து வருதுன்றதை பார்க்குறாரு. அங்கே பாருங்க அவர் என்ன ரீடிங் பாருங்க. கரெக்டாக போய் ஒரு நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் சூப்பர் பிளாக்கை நிகழ்த்தியிருக்காரு. அண்ட் இந்த காம்போ ரொம்பவே சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு அசோக் பிஷ்னாய் மற்றும் ஷமிமுதீன். ஓகே, 3 புள்ளிகள் லீடும் வந்தாச்சு இப்போ Calicut Heroes. திரும்ப மிடிலேருந்து அட்டாக் ஆன முயற்சி ராகுல். மணிக்கம் பங்கஜ் சர்மா அதற்கு முன்னாடி பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் காமிச்சாரு. அந்த பிளாக்கை திரும்ப எடுத்து போட பார்த்தாரு. பட் ராகுல் எதுவும் செய்ய முடியல. அங்க 11-7 நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் சூப்பர் பிளாக். ஒரு வேவ் அட்டாக் பங்கஜுக்கு திரும்ப வந்தது.
பட் ராகுல் எதுவும் பண்ணியிருக்க முடியாது. ராகுலுக்கு தான் போட பார்த்தாரு. பட் இது எல்லாமே லைட்னிங் வேகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயம். அண்ட் தண்டர்போல்ட்ஸ்க்கு பொருத்தமாக மின்னல் வந்து தாக்கியிருக்கு. ஆனால் இந்த செட்டையும் அவங்க தவற விட விரும்ப மாட்டாங்க நிச்சயமாக. ஆல்ரைட், பேங்க் ஆஃப் பரோடா டாப் 5 சர்வர்ஸில் ரோஹித் யாதவ் கோவா கார்டியன்ஸ்க்கு 9 புள்ளிகளோட முதல் இடத்துல இருக்காரு. தருண் கவுடா சென்னை பிளிட்ஸுக்கு சூப்பர் சர்வெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அவர் 5வது இடத்துல இருக்கார் 5 புள்ளிகளோட. நந்தகோபால் அவரும் 5 பாயிண்டோட அகமதாபாத்காக 4th பொசிஷனில் இருக்காரு. சேது என்ன மாதிரியான சூப்பர் சர்வெல்லாம் கொடுக்குறாரு அசால் சேது. அதனால தான் டார்பிடோஸ்க்கு சிறப்பாக ஆடி 3வது இடத்துல இருக்கிறதையும் பார்க்குறோம். அண்ட் பிளாக் அப்படின்னு வரும்போது நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் டாப் 5 பிளாக்கர்ஸில் கோவா கார்டியன்ஸோடைய பிரின்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் முதல் இடத்த. பட் ஷமீமுதீன் துரத்துக்கிட்டே வரார் அந்த முதல் பொசிஷனை நோக்கி. 2வது இடத்துல இருக்கார் 10 புள்ளிகளோட. ஷிக்கர் சிங் அவரும் 10 புள்ளிகளோட ஹைதராபாத்காக 3வது இடத்துல. 2 அகமதாபாத் உடைய பிளாக்கர்ஸ் அக்கின் மற்றும் அபினவ் 4வது இடத்துலையும் 5வது இடத்துலையும் இருக்கிறத பார்க்குறோம். கேலிகட் ஹீரோஸ் இந்த 2வது செட்டையும் ஜெயிக்க முடியுமா? பாண்டியன் கிட்ட நல்ல சர்வ். பட் கேப்டன் அஸ்வல் ராய், உங்கள் கேப்டன் சர்வ் பண்ணலாம், பட் அதை அழகாக எடுத்து நான் முடிப்பேன்னு சொல்லி கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸோடைய கேப்டன் அஸ்வல் ராய் ஒரு எலக்ட்ரிஃபைங் ஸ்பைக்கை தான் கொடுத்துருக்காரு. ஆர்ஆர் காவில் சூப்பர் ஸ்பைக் அஸ்வல் ராய் கிட்டேருந்து. ஓகே, இதே மாதிரியான ஒரு ஆட்டம் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் இப்போ எதிர்பார்ப்பாங்க. ஏன்னா இந்த செட் ரொம்பவும் முக்கியமாக இருக்கும் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஷார்ட் செட் ஷமீமுதீன் அட்டாக் பண்ணாரு அண்ட் அது பலனும் கிடைச்சிருக்கு. பிளாக் மட்டுமே இல்லை, இன்னைக்கு ஒரு ஆல் அரவுண்ட் பிளேயராக தான் கலக்கிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லணும். ஷமீமுதீன் அட்டாக்காக இருக்கட்டும் பிளாக்காக இருக்கட்டும் பலமாக இருக்கு. பிளாக்கரோட ஒரு முக்கியமான வேலையும் இதுதான். மிடில்லேருந்து அட்டாக்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணணும். அண்ட் இதை மாதிரி நீங்கள் 2-3 முறை அடித்து காமிச்சா செட்டர் உங்களை நம்பி போடுவார் பால. இதனால தான் ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட். கொல்கத்தா தண்டர்போல்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. இது அவங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா 2 புள்ளிகள், இல்லைன்னா கேலிகட் செட் பாயிண்ட். பட் அது இல்லைனாங்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கல மாத்தின் தக்காவர். ஒரு நேரோ மார்ஜின் தான் இருந்தது, அங்கேயும் குறி வச்சு அடிச்சாரு. கேலிகட் ஒரு கண நேரம் ரிவ்யூ எடுக்கலாமான்னு யோசிச்சது போல தோணுச்சாங்க. பட் எக்ஸலண்ட் ப்ரிசைஸ் பிளேஸ்மெண்ட். அண்ட் அதனால அந்த சந்தேகம் வந்திருக்கும் முகேஷ்க்கு. லிபேரோ அந்த விளிம்பு அந்த சைட் லைனை நெருங்கி கொண்டு போச்சு அந்த பந்து. பட் நிச்சயமா உள்ள 12-10 கேலிகட் முன்னிலை. கொல்கத்தாவிற்காக ராகுல் சர்வ், நல்ல சர்வ். முகேஷ் வெரி குட் ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ். அதுதான் செட்டப் பண்ணிச்சு. முகேஷும் ஒரு ரெகுலர் லிபேரோவா இருந்திருக்காரு கேலிகட் ஹீரோஸ்க்கு. அண்ட் லிபேரோஸ் அதனால தாங்க மாத்துறது இல்லை. டிஃபென்ஸோட ஹார்ட் பீட் அவங்க பேக் கோர்ட் பிளே டிக்டேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் எவ்வளோ அற்புதமா ஒரு கஷ்டமான சர்வ் ரிசீவ் பண்ணார். அந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் நல்ல செட்டுக்கு வழிவகுத்தது. அண்ட் அந்த செட் ஒரு குவிக் அட்டாக்கு ஷமீமுதீனுக்கு ஏதுவா இருந்துச்சு. 2 points away Calicut Heroes. ராகுல் ஃபர்ஸ்ட் பால். அஸ்வால் உக்ர பாண்டியன் சம டைவிங் எஃபர்ட் பட் பிளாக்கிங் அபாரம். மூவர் இணைந்தார்கள். அண்ட் இப்போ நான் யூனிவர்சல் அப்படிங்கிற ரோல்ல ஆடிட்டு இருந்தாலும் முதல்ல நான் மிடில் பிளாக்கர், அப்புறம் தான் இதெல்லாம் என்று சொல்வது போல அஸ்வல் ராய் இணைந்தாரு. கரெக்டா பாருங்க, பங்கஜ் மற்றும் தக்காவருக்கு பக்கபலமா இருந்தாரு. ஒரு மிடில் பிளாக்கர் இன்ஸ்டிங்க்ட் பிளாக்கிங், அந்த ஃப்ரண்ட் ரோ வீரர்களை ஒருங்கிணைப்பது. மார்டின் ஒரு அற்புதமான ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாங்க கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ். பட் அதுக்கப்புறமா அவருடைய சர்வ் இங்கே ஒரு காஸ்ட்லியாக மாறுமா அப்படின்றத தான் பார்க்கணும் 2வது செட்டில். ஏன்னா கேலிகட் ஹீரோஸ்க்கு இப்போ 3வது செட் பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு. அண்ட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் 9 சர்வீஸ் எரர்ஸ் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் கிட்டேருந்து வந்திருக்கு. ஓகே, 3 செட் பாயிண்ட்ஸ் கேலிகட் ஹீரோஸ்க்கு. கேலிகட் ஹீரோஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் என்னன்னா அவங்க சர்வ் பண்ணுறாங்கன்னு இருக்கும். பட் பாசிட்டிவ் என்னன்னா சர்வ் பண்ணுவது அசோக் பிஷ்னாய். செம்ம சர்வுக்கு பேர் போனவர் இந்த ராஜஸ்தான் வீரர். 3 செட் பாயிண்ட்ஸோட கேலிகட் ஹீரோஸ் 2-0 அப் போக முடியுமா? அசோக் பிஷ்னாய் நல்ல உயரமான ஒரு சர்வ். பங்கஜ் கைகள் எதுவும் படவில்லை. அண்ட் கேலிகட் ஹீரோஸ் அத்தோட 2 out of 2 2வது செட்டையும் கைப்பற்றி இருக்காங்க.
ரிவ்யூ பண்ணி பார்ப்பாங்க கோல்கத்தா தண்டர்போல்ட்ஸ். பிளாக் டச்க்கான ரிவ்யூவா, எதற்கான ரிவ்யூ அப்படிங்கறத கேட்கணும். பால் இன் ஆர் அவுட் அப்படிங்கறத கேட்கிறாரு நாசர் ஷெனாசி. பட் டைம் ஆயிடுச்சா? 10 வினாடிகளுக்குள்ள ரிவ்யூ எடுக்கணும். டைம் ஓவர், டைம் இஸ் ஓவர், டைம் இஸ் ஓவர். அதுதான் நிகழ்ந்திருக்கு. 10 seconds ஓவர். 10 வினாடிக்குள்ள எடுக்கணும். அதுவும் ஹெட் கோச் தான் எடுத்து காட்டணும் இந்த பதாகையை. பட் அவங்க கன்சல்டேஷன்லேயே ஒரு 10 வினாடிகளை வந்து செலவழிச்சிட்டாங்க. அதனால அந்த 2வது செட் அஃபிஷியலாக நிறைவுக்கு வந்திருக்கு. கேலிக்கட் ஹீரோஸ் அவங்களை சியர் பண்ணுவதற்கு அதிகமாக இல்லை இந்த சீசனில். பட் இங்கே அவங்க முதல் வெற்றியை தேடி போகிறாங்க. வெளியில் விழுந்திருக்கு. ஒரு ரிவ்யூ வேஸ்ட் ஆகாமல் அவங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணது காப்பாற்றிருக்குன்னு தான் தோணுதுங்க. கேலிக்கட் ஹீரோஸ்க்கு தெரிஞ்சது. அவங்களோட கோனர் பிடி சஃபீர் அப்பாடா ஒரு செட்டு வந்துருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம். 2வது செட்டு 15-11 ஜெயிச்சிருக்காங்க கேலிக்கட் ஹீரோஸ். 3rd செட் ஆக்ஷன் இடைவெளிக்கு பிற்பாடு. ஆல் ரைட், 2வது செட்டும் கேலிகட் ஹீரோஸ் பக்கம் போயிருக்கு. அண்ட் அதிகமான வித்தியாசம் அன்ஃபோர்ஸ்ட் எரர்ஸில் பார்க்கலாம். 9 அன்ஃபோர்ஸ்ட் எரர்ஸ் அதிகமாக இருக்காங்க கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ். அதுதான் பெரிய பிரச்சனை. பிளாக்கும் 3 கூடுதலாக இருக்குது கேலிகட் ஹீரோஸ் கிட்ட. ஸ்பைக் எல்லாம் இருந்தாலும் இங்கே டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் அந்த 9 புள்ளி ஏன் வித்தியாசம் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸோடைய அன்ஃபோர்ஸ்ட் எரர்ஸ் தான். சர்வீஸ் எரரே அதில் நம்ம பார்த்தோம் 9 கிட்ட தாண்டி போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதெல்லாமே கரெக்ட் பண்ணி வர முடியுமா? ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் கேலிகட் ஹீரோஸ் முதல் 2 செட்டை ஜெயிச்சிருக்காங்க. இந்த செட்டை ஜெயிச்சா உங்களுக்கு 3 புள்ளிகள் கிடைக்கும். தண்டர்போல்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே இனிமேல் மஸ்ட் வின் செட். அண்ட் ஆரம்பமே அற்புதமாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸ்டாரி மட்டுமே பண்ணியிருக்காங்க. கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் மிடில்லேருந்து ஒரு டிப் நீண்ட ரேலியா போது இந்த முதல் பாயிண்ட். அண்ட் நல்ல ஒரு பிளாக் ஷமீமுதீன் கிட்டேருந்து முகேஷ் செட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. பேக் அவுட்லேருந்து என்ன ஒரு ஃபினிஷ். அசோக் பிஷ்டாய் எந்த பக்கமாக இருந்தாலும் ஐயா கில்லின்ற மாதிரி தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு. 3வது செட்டோடைய முதல் பாயிண்ட்டு முன்னும் பின்னுமா போச்சு. 2 டீம் கிட்ட இருந்தும் நல்ல ஒரு டிஃபென்ஸ் பார்த்தோம்.
அண்ட் அந்த நெட் இன் ரேஞ்ச் சூப்பர் டிஃபென்ஸ் எக்ஸலண்ட்டாக வந்தது அதுக்கப்புறமா. பட் இறுதியில் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ்க்கு எதுவும் சரியாக போகலை, அத்தனை டிஃபெண்ட் பண்ணாலும். உக்ரபாண்டியன் அடுத்தாப்புல இந்த லீட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவதற்கான ஒரு முனைப்பில் களமிறங்குறார். அசோக் பிஷ்னாய் போன்ற ஒரு அட்டாக்கர் அண்ட் அவர் கூட ஷமி மாதிரி ஒரு நபர் இருப்பது வந்து ஒரு பெரிய ஆசெட், குறிப்பாக ஒரு செட்டர் அண்ட் ஒரு கேப்டனுக்கு. நல்ல பிளாக்கிங். சந்தோஷ் அட்டாக்லையும் சரி பிளாக்லையும் சரி இன்னைக்கு ஜகத் ஜோதியா பிரகாசிக்கிறாரு. கேலிக்கட் ஹீரோஸ் இன்னைக்கு முடிவோடு தான் வந்திருக்காங்க. யூனிடி அஷூரன்ஸ் சூப்பர் பிளாக் அண்ட் அவங்களுக்கு பார்ட்டி ஸ்பாய்லர்ஸ் ஆவதற்கு ஒரு மிக பெரிய வாய்ப்பு. ஆடின 5 போட்டிகளும் தோத்தாச்சு. 6வது போட்டி இது வென்றெடுத்தார்கள்னா இதுதான் அவங்களோட முதல் வெற்றியாக இருக்கும். டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ், ஒரு ஃபர்கெட்டபிள் சீசன். பட் கொல்கத்தா பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேக்ஸ் ரொம்ப ஹை. அவங்களுக்கு இந்த தோல்வி அவங்களோட செமிஃபைனல் ஸ்பாட்டை பாதிக்கலாம் அண்ட் அவ்வாறு நிகழ்வதற்கான அபாயம் நிச்சயமாக இருக்கு. ஏன்னா கேலிக்கட் ஹீரோஸ் அதிவேகமாக போய்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் செட் வெற்றி ஆக்கினாங்கன்னா 3 புள்ளிகள் அண்ட் ஒரு ஜவுஸ் அங்கே இக்பால் 1-on-3 எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலைங்கிறதுக்கு அதுவே ஒரு எடுத்துக்காட்டு. 3-0 கேலிக்கட். கொல்கத்தாவோட டிரெக்டரும் அங்கே பார்த்தோம் சுமேத் பட்டோடியா. எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் பதட்டம் இருக்கும். பிளாக் அவுட். ஃபைனலி முதல் பாயிண்ட் இந்த செட்ல. கொல்கத்தா அகைன் டயக்னலாக போனாங்க அந்த ஜோன் 4 அட்டாக்ல. நல்ல ஆப்ஷன். திரும்பவும் ஃபார் சைட் அஸ்வல் ராய் யூனிவர்சலாக விளையாடுறாரு அவரோட நேச்சுரல் பொசிஷனில். பட் இந்த சீசன் அவர் அவ்வாறு ஆடுவதற்கு ஒரு பெரிய காரணம் வினீத் குமார் மாதிரி ஒரு கன் அட்டாக்கர் அவங்க டீமில் இல்லை. கொச்சி ப்ளூ ஸ்பைக்கர்ஸ் கேப்டனாக அவர் போனார். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி முதல் மேட்ச்சில் அவர் அடைந்த காயத்துக்கு பிற்பாடு அவர் டோர்னமெண்ட்லையும் ஆட முடியல. மீண்டும் ஒரு சர்வீஸ் எரர். டபுள் டிஜிட்ல இருக்குங்க கொல்கத்தா தண்டர்போல்ட்ஸோட சர்வீஸ் எரர்ஸ். ராகுல் கிட்டேருந்து வந்திருக்க அந்த சர்வீஸ் எரர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் 3வது சர்வீஸ் எரர். பட் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் டபுள் டிஜிட்டை டச் பண்ணியாச்சு. சர்வீஸ் எரர்னு வரும்போது அதுதான் செட்டிலையும் சரி பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்லையும் சரி அதிக மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது இது வரைக்குமே. சந்தோஷ் குட் சர்வ். இந்த மாதிரி டிப் பண்ண பார்த்துருக்காரு கேப்டன் அஸ்வல் ராய் அண்ட் அது பலனும் கொடுத்துருக்கு. காமா இருந்தாங்க இந்த முறை கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ். எரர்ஸை குறைக்கணுன்றது அவங்களுக்கும் நல்லாவே தெரிஞ்சதுனால தான் அதிகமான வேகத்துக்கெல்லாம் போகலை. கரெக்டாக அந்த செட்டை பயன்படுத்தி ஷமீமுதீனுடைய கைகளை பட்டே இங்கே பாயிண்ட் எடுத்திருக்காரு கேப்டன் அஸ்வல் ராய். கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் 2 புள்ளிகள் பின்னடைவில் இருக்காங்க இப்போதைக்கு. பங்கஜ் சர்மாவோட பங்களிப்பு மிகுந்த ஒரு அவசியம், அவசரமாக அவசியம். பிளாக் செய்யப்பட்டிருக்காரு. ஒரு இந்திய ஆர்மி வீரர் இந்த பக்கம், ஒரு இந்திய ஆர்மி வீரர் அந்த பக்கம். பட் கொல்கத்தா தண்டர்போல்ட்ஸை சேர்ந்த பங்கஜ் சர்மா தான் இந்த முறை ஆன் டாப். கொல்கத்தா நல்ல கம்பேக்கிங். நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் சூப்பர் பிளாக் 1-on-1. அவர் கைகளோட அந்த விங் ஸ்பேன் பாருங்க எவ்வளவு தூரம் பரப்பி வச்சாரு. அண்ட் அந்த மாதிரி பரப்பி வைக்கும் போது உங்களோட கவரேஜ் பெட்டரா இருக்கும். பிளாக் செய்வதற்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கூடும். முகேஷ் டீசன்ட் ஃபர்ஸ்ட் சேவ். அசோக் நல்ல டிப் ஓவர் இந்த முறை. ஃப்ரீ பால் போட்டார் ஒரு போடு. ஷமீமுதீன் லைன் அபிஷியல் பார்க்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை உள்ள அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு. ஆனா நாதர் ஷனாசி அது நீங்க சொல்லக்கூடாது ரெஃபரி சொல்லும் அப்படின்னு பால் இன்னும் அவுட் கேட்டிருக்காரு. கொல்கட்டா பால் அவுட். ரைட். இந்த முறை நேரத்தை கடக்க விரும்பலைங்க நாசர் ஷனாசி. ஆனால் கடந்த செட்லேயே நேரம் தாமதமானதுனால ரிவ்யூ எடுக்க முடியல. அவங்க எடுக்கணும்னு நினச்சாங்க. ஓகே, இப்போ ரிவ்யூ எடுத்தாச்சு. கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் பந்து கோட்குள்ளே விழுந்திருக்கா இல்லையான்றதை தான் நம்ம பார்க்கணும். அண்ட் இங்கே பார்க்கும்போது க்ளீனாக பந்து கோட்குள்ளே விழுந்த மாதிரி தான் இருக்குது. கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ்க்கு அது எந்த அளவுக்கு சாதகமாக போகுன்றது தெரியல. ரிவ்யூ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையுமா? அண்ட் கொல்கத்தாவுக்கு அந்த ரிவ்யூ சக்ஸஸ்ஃபுல் அமைவதற்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு. அன்சக்ஸஸ்ஃபுல். ஷமீமுதீனை பார்த்தே சொல்லியிருக்கலாங்க. அவர் ரொம்ப தெளிவாக சொன்னார், இல்லை பந்து உள்ளதா அப்படின்னு. அடித்த உடனேவே அவர் செலிப்ரேட் பண்ணி காமிச்சார். அவரோட 10வது பாயிண்ட் அது. ஜஸ்ட் ஓவர் த நெட். ஃபார் செட் பங்கஜ். இந்த டிப்ஸ் அண்ட் ரோல் ஓவர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. அண்ட் இந்த செட்டில் நிறைய பார்த்துருக்கோம்.
அழகா ரோல் ஓவர் பண்ணி விட்டார் இந்த முறை பங்கஜ் சர்மா. அவுட் ஸ்விங் அவரோட அவுட் சைடில் எடுத்து அடிச்சாரு. அண்ட் வாட்டமாக இருந்தது அந்த ஜோன் 4 ஸ்ட்ரைக்குக்காக. அண்ட் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் 10-4 தமிழ் மற்றும் யூடியூப்ல பார்த்து கொண்டிருக்கும் நேயர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி. உங்களோட மேலான கருத்துக்களை தெரிவிச்சுட்டு வாங்க. உங்களோட ரசனை, இந்த விளையாட்டுக்கு நீங்கள் காட்டும் ரசனை நிச்சயமா எங்களை ரொம்ப சந்தோஷத்தில் அடுத்தது. பட் இன்னைக்கு இரட்டிப்பு சந்தோஷம் உங்களுக்கு காத்திருக்கு. இந்த போட்டிக்கு பிற்பாடு சென்னை பிளிட்ஸ் டெல்லி தூஃபான்ஸை எதிர்கொண்டு விளையாடுறாங்க. கன் சர்வ்ங்க, நோ ஸ்பின் ஆன் இட், ஃபிளாட் அண்ட் ஃபியூரியஸ். அசோக் பிஷ்னாய் 7-4 திரும்பவும் அந்த 3 புள்ளி லீடை தக்க வச்சிருக்காங்க. சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு அவங்களோட அடுத்த போட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு போட்டியாக இருக்கும். இந்த டாப் 4 ஸ்பாட்கான ரேஸில் சர்வீஸ் எரர். Calicut ஹீரோஸ் ஒரு பாயிண்ட் கன்சீட் பண்ணிருக்காங்க. திரும்பவும் பூமிங் சர்வாவே இறக்கிட்டு இருந்தாருங்க அசோக் பிஷ்னாய் அவர்கள். பட் இந்த முறை அந்த ரிஸ்க் எடுத்தாரு. சூப்பராக க்ளோஸ் அவுட் பண்ணலாம் 8 பாயிண்டோட அப்படின்னு. பட் அந்த மாதிரி நடக்கலை. பட் இந்தியன் ஆர்மி வீரர் பங்கஜ் சர்மாக்கு இப்போ போயிருக்கு அந்த சர்வீஸ். ஓகே, கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் மீண்டும் வர முடியுமா இவருடைய சர்வ்ல? நல்லாவே சர்வ் பண்ணியிருக்காரு. தருஷா கம்ப்ளீட் பண்ணாரா? கைகளை பட்டு போச்சா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் பக்கமே அந்த பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ் பிரமாதமா எடுத்தாரு. அதற்கு பிற்பாடு செட்டும் நல்லா வந்தது அவரையே நோக்கி. ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஹரிபிரசாத் அழகா பந்த போக விட்டாரு. அந்த மாதிரி ஆங்கிள் பல முறை ஷாட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. ஸோ நிச்சயமா அவருக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஏரியா. 6-7 பங்கஜ் சர்மா. ஷாட் செட், குவிக் செட், அது போதும். விகாஸ் மான் அவர் புள்ளிமானில் வேட்டையாடும் புலின்னு காமிச்ச தருணம். அண்ட் அத்துடன் அமுல்கு டெக்னிக்கல் டைம் அவுட்கான நேரம். Calicut ஹீரோஸ் அந்த சூப்பர் ஸ்பைக் டவுன் த மிடில் காரணமாக 8-6 என்கிற விகிதம் லீட் பண்றாங்க. இது அமுல்கு டெக்னிக்கல் டைம் அவுட்கான நேரம். வெல்கம் பேக். அண்ட் ஆர்ஆர் காவில் டாப் 5 அட்டாக்கர்ஸ்ல சென்னை பிளிட்ஸோடைய தலைவன் ஜெரோம் வினித் 78 பாயிண்டோட முதல் இடத்துல இருக்காரு. அடுத்த மேட்ச்ல நம்ம பார்க்க போறோம் அவருடைய ஆட்டத்தை. அண்ட் பட்டூர் பட்சூரி 2வது இடத்துலையும், கோவா கார்டியன்ஸோடைய கேப்டன் சிராக் யாதவ் 4வது இடத்துல இருக்காரு. அண்ட் 2 பெங்களூர் அணி வீரர்கள் ஜோவல் பெஞ்சமின் 3வது இடத்துல இருக்கிறதும், பென்ரோஸ் 5வது இடத்துல இருக்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். தருஷா டு சர்வ். Calicut ஹீரோஸ் 2 புள்ளிகள் முன்னிலை. இது மஸ்ட் வின் செட் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் அது ஒரு எரராக தான் முடிஞ்சிருக்கு. அந்த ஸ்பைக்கும் பாயிண்ட் வந்தாச்சு. கொல்கத்தா அதிகமாக ரிவ்யூக்கு போவாங்க இங்கே. ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிளாக் டச் நீங்கள் தாங்க கம்யூனிகேஷன் குவிக்காக இருக்கணும். ஏன்னா முதல்ல கோச் நாசர் ஷனாசி பந்து உள்ளே நினச்சிட்டு இன்னொரு அவுட்டுக்கான அந்த கார்டு எடுத்தார். அப்புறம் குவிக்காக இல்லை, நெட் ஃபால்ட்டுக்கு அப்படிங்கிற அந்த பிளக்கார்டை எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க. திக் திக் நொடிகள் 2 அணிகளுக்கும். டென்ஸ் மோமெண்ட்ஸ் கொல்கத்தாவுக்கு இந்த செட்டில்
விஜயிப்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இந்த செட்டை வென்றெடுத்தார்கள் என்றால் அடுத்த செட்டுக்கு தான் இந்த மேட்ச் அப்போ நகர்த்த முடியும். ஏன்னா அவங்க 5 செட் ஆடி ஆகணும் இந்த போட்டி. இந்த போட்டியிலேருந்து அவங்க ஆசைப்பட்ட 3 பாயிண்ட்டு கண்டிப்பாக வராது இப்போ. பட் 2 பாயிண்டாவது எடுக்கணும்னா முதல்ல இந்த செட்டை எடுக்கணும். அண்ட் என்ன நடந்தது இங்கே இல்லையே, நெட்டோட ரொம்ப தொலைவில் இருக்காரு சந்தோஷ். இந்த ரிவ்யூ இழக்க நேரிடுமா கொல்கத்தா? மீண்டும் பார்க்குறாங்க ஏதேனும் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் இருக்கா நெட்டுக்கு அருகாமையில். எனக்கு எதுவும் தெரியல இங்கேருந்து. பட் இன்னமும் காத்திருக்காங்க டிசிஷனுக்காக. இது அன்சக்சஸ்ஃபுல்லாக தாங்க போகும். அதில் ஏதேனும் மாற்று கருத்து உண்டா அப்படின்னா நிச்சயமாக கிடையாது. கொல்கத்தா 1, கேலிக்கட்டுக்கு 3 ரிவ்யூஸ் பாக்கி. ஐ திங்க் ஒரு கம்யூனிகேஷன் கேப் இருக்குங்க. பிளேயர்ஸ் வந்து வேற ஒரு காரணத்திற்காக ரிவ்யூ வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க போல தெரிஞ்சுது. பட் அந்த 10 வினாடிக்குள்ள நீங்கள் முடிவு எடுக்கணும். அதனால் சம்டைம்ஸ் இந்த பதட்டத்தில் தவறான டிசிஷன்ஸ் எடுப்பாங்க. ரைட், சர்வீஸ் எரர்ன்றது பார்க்கும்போது சரிபாதி இருக்காங்க கேலிக்கட் ஹீரோஸ். ஆனால் இதை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க 5 சர்வீஸ் எரர். ஆனால் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் கிட்டேருந்து ஒரு மாற்றம் பார்க்குறோம். அதிகமான சர்வீஸ் எரர் இந்த செட்டில் வரல. ஓவராலாக 10, அதுவே ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சு. இனிமேல் ரொம்ப கிளினிக்கலாக ஆட பார்ப்பாங்க. மார்டின் டக்கவர் லிபேரோ முகேஷை நோக்கி உக்ரபாண்டியன் லாங் பால். அண்ட் அது போதுமே சந்தோஷ்க்கு, பறக்க விடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் நீங்கள் பறந்து ஒரு அட்டாக்கை வெளிப்படுத்தியிருக்காரு. கேலிக்கட் ஹீரோஸ் சூப்பராக ஆடிட்டு இருக்காங்க இந்த மேட்ச்சில். 3 புள்ளிகள் லீடும் வந்தாச்சு. அண்ட் ஒரு ஆர்ஆர் காவில் சூப்பர் ஸ்பைக் சந்தோஷ் கிட்டே வந்திருக்கு. கேலிக்கட் ஹீரோஸ் இந்த செட்டை ஜெயிச்சா 3 பாயிண்ட்ஸோடையும் போக முடியும். அண்ட் அவங்களுடைய முதல் விக்டரியும் கூட ஆகும் இந்த சீசனில். ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு முறை எடுக்கலாம் ஒரு செட்டில். இந்த 2 அணிகளுக்கும் இன்னும் அந்த வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா நீங்கள் 11 புள்ளி வரைக்கும் அதிகபட்சம் எடுக்க முடியும். கிரணுடைய சர்வ், ஜித்தின் ஒரு லாங் செட். அண்ட் அதான் ஷமிமுதீன் சூப்பராக அங்கே பார்த்துட்டார். அந்த லாங் பால் வரும்போதே தெரிஞ்சிருச்சு எப்படியும் இந்த பக்கம் தான் அந்த ஸ்பைக் வரும்னு. கரெக்டாக அங்கே ரீட் பண்ணார். அண்ட் அதோட கேலிக்கட் சூப்பராக பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியா அஷூரன்ஸ் சூப்பர் பிளாக் ஓட டெக்ஸ்ட் புக் டெஃபினிஷன். உக்ர பாண்டியன் மற்றும் ஷமீம். உக்ர பாண்டியனோட லைனை பாருங்க, எவ்வளோ அழகாக லைனை ஹோல்ட் பண்ணாரு. நேராக குதிச்சாரு, கைகளை கரெக்டான பொசிஷனில் வைத்தவாறு பிளாக் திறன்பட செஞ்சார். பட் யூ ஹாவ் டு அக்ரி தட் கொல்கத்தா இன்னைக்கு அவங்களோட ஸ்பைக்கிங் அந்த அளவு கன்விக்ஷனோட இல்லை. கிரண்ராஜ் கேரளத்தை சேர்ந்த வீரர் இங்கு திரும்பவும் ஒரு சர்வீஸ் எரர். ஏற்கனவே சர்வீஸ் எரர்ஸ் நிகழ்த்திருக்காரு இந்த மேட்ச்ல. கேலிக்கட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு. அவங்களுக்கு எஞ்சி இருப்பது அதிக போட்டிகள் இல்லை. இதற்கப்புறம் அவங்க ஒரு கேரளா டாபியில் ஆடுவாங்க கொச்சி ப்ளூ ஸ்பைக்கர்ஸ்க்கு எதிராக அக்டோபர் 19ஆம் தேதி, நாளை மறுதினம். ஸோ அவங்களோட கடைசி 2 மேட்சை ஒரு நல்ல வெற்றியோட சைன் ஆஃப் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு செமிஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. பட் அவங்க தனியாக எலிமினேட் ஆகாமல் கொல்கத்தாவையும் எலிமினேஷனோட விளிம்புக்கு தள்ளிக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கே. ஏன்னா கொல்கத்தாவுக்கு இது ஒரு மஸ்ட் வின் போட்டி. இங்கே ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட் எடுத்தாகணும் என்கிற ஒரு அத்தியாவசிய நிலையில் கொல்கத்தா கால் பண்ணிருக்காங்க. சரி, கால் பண்ணுவது ஒரு விஷயம், ஆனால் பாயிண்ட் கிடைச்சாதான் 2 பாயிண்ட். தவற விட்டா எதிரணிக்கு அப்படியே 2 பாயிண்ட். அண்ட் இந்த கேஸ்ல மேட்ச் பாயிண்ட் அமையலாம். பேக் சைட் திரும்ப ஒரு பிளாக், ஆனா சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்ல. அது கொல்கத்தா தண்டர்போல்ட்ஸோட யுக்தி பயனளிச்சிருக்கு. அண்ட் கேப்பை நேரோ டவுன் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் கொல்கத்தாவுக்கு ரெஸ்பைட். சோஹம் மோரே ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட். நல்ல டயகனல் அப்ரோச், பட் நேரா அடிச்சாருங்க. டவுன் த லைன் ஸ்பைக். நல்ல டிசெப்ஷன். கடைசி வினாடியில் அவரோட கைகளை மட்டும் நேராக வச்சாரு. ரைட், அவருடைய சர்வும் இங்கே சிறப்பாக வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ மோரே கிட்டேருந்துன்னு சொல்லும் பொழுது இப்போ அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக வரல. ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட்ல ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்தாங்க, 2 புள்ளிகளும் கிடைச்சது. அண்ட் இப்போ அந்த சர்வீஸ் எரரோட கேலிக்கட் ஹீரோஸ்க்கு அந்த மொமெண்டம் ஷிஃப்ட் ஆகுமான்றதை பார்க்கணும். அண்ட் சந்தோஷ் நல்லாவே சர்வ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. ஸோ இப்போ அவருடைய சர்வ்ல மேட்ச் பாயிண்ட்டுக்கு போக முடியுமா கேலிக்கட் ஹீரோஸால? சந்தோஷ் டு சர்வ்.
Calicut Heroes. Super performance so far இந்த மேட்ச்ல. கீழ் நோக்கியே கொடுத்திருக்காரு அந்த சர்வர். ஒரு கேன் பிளாக். அஸ்வல் ராய். அண்ட் அந்த ஸ்பைக் கை கொடுத்ததா அப்படின்னு கேட்டா கை கொடுத்திருக்கு. Calicut Heroes உடைய ஃபால்ட். இங்க கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ்க்கு ஒரு பாயிண்ட்டை வழங்கியிருக்காங்க. ஆனால் Calicut Heroes அது ஹாப்பியாக இல்லை. குறிப்பாக ஷமீமுதீன் அவர்கள் இங்கே உடனே ரிவ்யூ எடுக்கணுன்றதை சொல்லியிருக்காங்க. உடனே அதனால தான் ஹெட் கோச் அனி ஜோசப் அவர்கள் நெட் டச் ஓகே இங்கே வந்து எடுத்துட்டாரு ரிவ்யூவை. நெட் டச் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைமை வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை. ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் Calicut Heroes பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அதனால தான் ரிவ்யூ எடுத்திருக்காங்க. நெட் ஃபால்ட்டா என்பது இங்கே சரி பார்க்கப்படும். அண்ட் அது வந்து ஒரு முக்கியமான டிசிஷன் இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் த மேட்ச். ஏன்னா கேலிக்கட்டுக்கு இந்த ரிவ்யூ சாதகமாக போகும் பட்சத்தில் அவங்க 14-10 ஒரு மேட்ச் பாயிண்ட்டுக்கு வரலாம். அப்படி இல்லைன்னா 11-13 கொல்கத்தா அவங்களுக்கு இன்னும் நம்பிக்கை கண்டிப்பாக துளிர்க்கும். நெட்டோட ஒட்டி உறவாடினாரா பங்கஜ் சர்மா? இங்கேருந்து அந்த மாதிரி தெரியல. ஒரு ஓவர் ரீச் இருந்ததா, லைனை தாண்டி வந்ததா அவரோட கைகள் அப்படிங்கிறது பார்த்தாலும் இல்லை. ஸோ இந்த ரிவ்யூ கொஞ்சம் டெஸ்பரேஷனில் எடுக்கப்பட்டதா? கேலிக்கட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு அவங்க கிட்ட. ஸோ ஒரு டாக்டிக்கல் ரிவ்யூவா? ஏன்னா இங்கே நெட்டில் எந்த கான்டாக்டும் இல்லை. பங்கஜ் சர்மா வெல் அவே ஃப்ரம் த நெட், லைனை கிராஸும் பண்ணலை. டென்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் ரெண்டு அணிகளுக்கும். ஒரு அணிக்கு டாப் 4 ஸ்பாட் ஸ்டேக்கில் இருக்கு, இன்னொரு அணிக்கு ப்ரைடு ஸ்டேக்கில் இருக்கு. கேலிக்கட் டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் என்ற முறையில் அன்சக்சஸ்ஃபுல். பெரிய ஆச்சரியம் இல்லை அந்த ரிவ்யூ அன்சக்சஸ்ஃபுல் ஆனதில். 11-13 கொல்கத்தா கேப்பை நேரோ டவுன் பண்ணிருக்காங்க. 10 ஸ்பேசஸ் அங்கே ஓனர்ஷிப் குழுவுக்கும். ரைட் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் கேலிக்கட் ஹீரோஸும் தயாராகிட்டாங்க. சர்வுக்கு கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸும் ஆயத்தமாயாச்சு. மஸ்ட் வின் செட் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ்க்கு. கேலிக்கட் ஹீரோஸோடைய ரிவ்யூ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையலை, பட் ஸ்டில் லீடிங்கில் இருக்காங்க. அண்ட் இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்சை ஆர்ஆர் காபில் விஐபி பாக்ஸ்லேருந்து சூப்பராக இங்கே பார்த்துட்ருக்காங்க. நல்ல ஒரு வியூ. அண்ட் இங்கே இது எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக மாறும்போது கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ்க்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். கிட்டத்தட்ட ஒரு தவறான தருணத்தில் தான் வந்திருக்கு. ஒரு 3 பாயிண்ட்டே சொல்லலாம். அந்த சர்வீஸ் எரர்னால இப்போ கேலிக்கட் ஹீரோஸ் மேட்ச் பாயிண்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. கேலிக்கட் ஹீரோஸ் முதல் முறையாக மேட்ச் பாயிண்ட் தருணத்துக்கு வந்திருக்காங்க. இந்த காம்படிஷனில் 1 டசன் சர்வீஸ் எரர்ஸ் கொல்கத்தா, 1/2 டசன் தான் கேலிக்கட். அது நிச்சயமாக ஒரு டிஃபரன்ஷியேட்டராக இருந்திருக்கு. ஷமீமுதீன் 3 மேட்ச் பாயிண்ட்ஸோட அதில் 1 பாயிண்ட்டை சர்வீஸ் எரர்ஸ் வாயிலாக கொடுத்துருக்காரு. 6 தான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லும் போது 6 மணமே 6, 7வது சர்வீஸ் எரரை பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் எரரை போட்டாருங்க ஷமீமுதீன். அதர்வைஸ் செம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் அவர்கிட்டேருந்து. அண்ட் இதன் காரணத்தினால உடனடியாக ஒரு டைம் அவுட் எடுக்கப்பட்டிருக்கு. கேலிக்கட் ஹீரோஸ் இங்கே டைம் அவுட் எடுத்திருக்காங்க. டாப் 5 லிபரோஸ், நெட் அண்ட் டாப் 5 லிபரோஸ் பட்டியல் ஆனந்தோட percentage of successful receptions 66.7, அன்பிலியபிள் நம்பர்ஸ். ராமநாதன் கோவா கார்டியன்ஸை சேர்ந்தவர், கிட்டத்தட்ட 59. கேலிக்கட்டோட ஆதர்ஷ், நல்ல பேர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க அங்கே. பட் இன்னைக்கு ரெட்டிப்பு கொண்டாட்டம்னு சொன்னதுனால கண்டிப்பாக சென்னை ரசிகர்கள் டியூன் இன் பண்ணுங்க. ஆர்ஆர் காபில் பிரைம் வாலிபால் லீக் பார்ட் பை ஸ்கேபியா. டெல்லி டூஃபான்ஸ் சென்னை பிளிட்ஸை எதிர்கொண்டு விளையாட இருக்காங்க. மேட்ச் நம்பர் 26 சென்னைக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு போட்டி. போன மேட்ச் ஒரு த்ரில்லிங் ரிசல்ட்டாக நிகழ்ந்தது அவங்களுக்கு அஹமதாபாத் டிஃபெண்டர்ஸ்க்கு எதிராக. மேட்ச் பாயிண்ட் இன்னமும் இருக்கு. ரிசெப்ஷன்ல அவங்க சான்சஸை பெட்டரா ஃபேன்சி பண்ணுவாங்க. அஸ்வல் வெளியில போட்டாரு. சாமிசரர் Calicut Heroes அத்துடன் அவங்களோட முதல் வெற்றியை சம்பாதிச்சிருக்காங்க. அவங்க ஓனர் குதிக்கிறத பார்த்தா அவங்க டைட்டில் வென்றது போல இருக்கும். பட் அது நிகழ்ந்தது போன ஆண்டு. இந்த ஆண்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு காலகட்டமாக இருந்திருக்கு. பட் ஃபைனலா ஒரு வெற்றியை சம்பாதிச்சிருக்காங்க. அண்ட் அவங்களோட முதல் வெற்றி 3 புள்ளிகள் தந்த ஒரு முத்தான சத்தான ஸ்ட்ரைட் செட் வெற்றி.
நாசர் ஷனாசி டிசப்பாயிண்டடா இருப்பார். கொல்கத்தாக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு போட்டி இது. கேலிக்கட் ஹீரோஸ் 3-0 ஜெயிச்சிருக்காங்க இந்த போட்டியை. காம்ப்ரிஹென்சிவ் 15-10, 15-11, 15-12 இன்கிரிமெண்டலா ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாங்க தவிர மொத்தமா தட்டி தூக்கியது என்னமோ இங்க கேலிக்கட் ஹீரோஸ் தான். அபாரமான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ். அண்ட் இந்த அபாரமான பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களுக்கு 3 பாயிண்ட் அளித்திருக்கு. மொத்தமா இப்ப 4 பாயிண்ட். கோல்கத்தா தண்டர்போல்ட்ஸ் நிச்சயமா ரொம்ப டிசப்பாயிண்டடா இருப்பாங்க. 6 புள்ளிகளோட இந்த மேட்ச்ல வந்தாங்க. வெறும் கையோட திரும்ப போவாங்க. 8வது இடத்துல அவங்களோட பொசிஷன் அப்படியே இருப்பதை தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ரொம்ப ஃபர்கெட்டபிள் சீசன் கேலிக்கட். பட் அந்த பாலைவனத்தில் சோலை போல ஃபைனல் ஒரு வெற்றி. அண்ட் இதுதான் அந்த வெற்றி கனிந்த ஒரு சம்பவம். 13 லக்கி நம்பர், அன்லக்கி நம்பர், இதெல்லாம் அவங்க நம்பிக்கையை பொறுத்தது. பட் 13வது அன்ஃபோர்ஸ்ட் எரர்ஸ், இத்தனை சர்வீஸ் எரர்ஸ் போட்டிங்கன்னா நிச்சயமா தோல்விக்கு வழிவகுக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அண்ட் வெற்றி கேலிக்கட் ஹீரோஸ் பக்கமே. அண்ட் என்ன ஒரு செலிப்ரேஷன் ஏன் இருக்காது. இதற்காக அவங்க இந்த டோர்னமெண்ட்டோட தொடக்கத்திலேருந்து 2 வார காலமாக காத்திருந்திருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலாக அந்த வெற்றி அவங்களுக்கு சம்பவிச்சிருக்கு. கேலிக்கட் ஹீரோஸ் 3-0 ஜெயிச்சிருக்காங்க. அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தருணத்தில் கொல்கத்தாவுக்கு இந்த தோல்வி வந்திருக்கு. ஸோ இதுதான் மேட்ச் 25ஓட ரிசல்ட். கேலிக்கட் ஹீரோஸ் 3-0 வென்றிருக்கார்கள். 15-10, 15-11, 15-12. ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு அப்புறம் பிரசன்டேஷன் செரமனியை பார்க்கலாம். இதுதான் ரிசல்ட். கொல்கத்தா தண்டர்போல்ட்ஸ் ஒரு ஷாக் தோல்வி. கேலிக்கட் ஹீரோஸ் இடமிருந்து 3-0 ஜெயிச்சிருக்காங்க. சிறிய இடைவேளைக்கு அப்புறம் சந்திப்போம். Welcome back and defending champions RR Kabul Prime Volleyball League powered by KPL இந்த சீசன்ல முதல் விக்டரி எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் அது ஒரு ஸ்ட்ரைட் செட் விக்டரி. இனாகுரல் சாம்பியன்ஸ் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் இன்னைக்கு சூப்பர்வா டிஃபீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆரம்பத்திலேருந்தே அவங்க பக்கம் தான் எல்லாமே போச்சு. ஓப்பனிங் செட் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் ஸ்பைக்கெல்லாம் நிகழ்த்தினாலும் அங்கே சூப்பர்வா முகேஷ் குமார் அவர்கள் லிபேரோ ஆஃப் கேலிக்கட் ஹீரோஸ் பயங்கரமாக டிஃபென்ஸ் பண்ணார். அதுதான் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பந்து ஆட வச்சது.
கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறமா பிளாக்ல பதில் சொல்ல முடியல. கேலிகட் ஹீரோஸோடைய பிளாக் எல்லாம் பயங்கரமா இருந்தது. அதுவும் தாண்டி அவங்களுடைய ஸ்பைக் ஒரு பக்கம், டிஃபென்ஸ் ஒரு பக்கம்னு எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தாங்க. அண்ட் கண்டிப்பாக ஷமீமுதீன் அவர்கள் அவருடைய பிளாக்கிங் எல்லாம் பயங்கரமாக இருந்தது. அண்ட் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் அசோக் பிஷ்னாய் ஒவ்வொரு சர்வும் லைட்னிங் மாதிரி கொடுத்தாரு. அண்ட் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ்க்கு உள்ள பெரிய பிரச்சனையே அன்ஃபோர்ஸ்ட் எரர்ஸ் தான். எக்கச்சக்க அன்ஃபோர்ஸ்ட் எரர்ஸ் இன்னைக்கு கேலிகட் ஹீரோஸ்க்கு ஒரு மொமெண்டம் ஷிஃப்ட்டை கொடுத்தது. சர்வீஸ் எரரும் பயங்கரமாக இருந்தது. அண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு அன்ஃபோர்ஸ்ட் எரர்னால தான் முதல் செட்டும் சரி ரெண்டாவது செட்டும் இழந்தாங்க. அண்ட் மஸ்ட் வின் செட்டான மூணாவது செட்டில் ஒரு மேட்ச் பாயிண்ட்டை சேவ் பண்ணியிருந்தாலும் கேப்டன் அஸ்வல் ராயோடைய ஒரு சர்வீஸ் எரர் தான் வின்னிங் பாயிண்ட் ஆகுது. தன் பிடி சஃபீர், ஓனர் ஆஃப் கேலிகட் ஹீரோஸ், இதற்கு தானே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவர் இவ்வளோ நாளா. அண்ட் இப்போ டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ்க்கு அந்த முதல் விக்டரியும் கிடைச்சாச்சு. இந்த சீசன்ல ஸ்ட்ரைட் செட் விக்டரியை எடுத்து 3 பாயிண்ட்ஸை சம்பாதிச்சிருக்காங்க கேலிகட் ஹீரோஸ். கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸை வீழ்த்தி மச் நீடட் அண்ட் மஸ்ட் அவங்களுக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா ஒரு டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் இந்த சீசனில் வெற்றியே பார்க்காம இருந்தாங்க. பட் இன்னைக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு ஸ்ட்ரைட் செட் விக்டரி. அதற்கு முக்கியமான காரணம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைக்ஸில் பெருசாக வித்தியாசம் இல்லை, பிளாக்ல நல்லாவே இருக்குது வித்தியாசம் 5. பட் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியது அன்ஃபோர்ஸ்ட் எரர்ஸ் தான். 9 அன்ஃபோர்ஸ்ட் எரர்ஸ் கூடுதலாக கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க. அதனால தான் 12 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் கேலிகட் ஹீரோஸ் த டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் 3-0ன்னு ஜெயிச்சிருக்காங்க. பட் எட் பாயிண்ட்ஸ் டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் கேலிகட் ஹீரோஸ் இன்னும் அந்த பாட்டமாக தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா ஆடின 6 மேட்ச்சில் 1 தான் விக்டரி. இன்றைக்கி 3 புள்ளிகள் கிடச்சிது. கடந்த மேட்ச்சில் 5 செட் வரைக்கும் போனதுனால டோட்டலாக 4 பாயிண்ட்ஸ். பட் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் இங்கே பின்னடைவுக்கு வந்திருக்காங்க. 8வது இடத்துல இருக்காங்க. 5 மேட்ச் ஆடி 2 தான் விக்டரி, 6 புள்ளிகளோட இருக்காங்க. ஓகே, இந்த மேட்ச்க்கான பிரசன்டேஷனை நம்ம பார்க்கலாம். வாழ்த்துக்கள் கேலிகட் ஹீரோஸ் அண்ட் ஓவர் டு யூ சார்த்தக். The defending champions really needed a turnaround, and they have turned it around today, winning in straight sets courtesy some exquisite play. In the presentation party today, to my right, I have representing RR Kabul, Mr. Tejaram Chaudhary, a proud customer of Scapia, Mr. Ali Sagar. And we thank our sponsors at the outset. RR Kabul, Scapia, New India Assurance, NTPC, Bank of Baroda, Amul, Mutual Fund Sahi Hai, Red Bull, Cello, Costco, Net Enrich, Eakin by Paragon. We're going to start with the Scapia game changer of the match. How good has Shamimuddin been throughout season 4? He changed the game once again with his incredible blocks and delivered across that court today. Well done, Shamim. Another great day at work for this man. And now for the RR Kabul player of the match. Come on in, the captain, Mohan Okrapandian. Rock solid performance from the man. Not easy when your team is looking to open their account, having lost all of their previous matches. The ice cool composure was visible, and such a good performance today, Mohan. Thank you, thank you. How do you feel? I feel great because after very long, maybe last season finals we won against Delhi. After that we are winning. It's a good thing because it comes late, but we were well organized right now. Maybe if we had done before matches very well, results would have been changed. Yeah. And what do you think didn't really go your way in those previous five? You said it was all leading up to this win. What could have been better? No, that's what I'm telling you. These kind of point system, it can change anything, any moment. So it was not happening in our side from the beginning of the match, from the first matches. But I need to thank the supporters, our fans for Calicut Heroes and the management. Whenever we are down, whenever we are losing daily, regularly matches, but the management is supporting very well. And they are telling no need of worry about the loss or win. You just try your best. That's why we had better performance today. And even our coach and the supporting staff, even my players also having that willing to win, because we were continuously last five matches. Yes. So winning on after losing 5 minutes, it's a very great thing for the team. Of course it is. And what a performance. Straight sets win. Well done. Congratulations. Thank you for your time. And win or loss, indeed, the Calicut Heroes receive a lot of support. For now, I'm sending it back to our commentators.
தேங்க்யூ சார்த்தக். அண்ட் RR காபில் பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச் டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் உடைய கேப்டன் மோகன் உக்கிரபாண்டியனுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ரொம்ப அழகாக சொன்னார். எங்களுக்கு ஆரம்பத்திலேருந்தே சில விஷயங்கள் ஒர்க் அவுட் ஆகலை, ஆனால் அது லேட்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு. பட் வி ஆர் ஹாப்பி. ஆனால் நாங்கள் ஒரு வாட்டியும் பின்னடைவில் இருக்கும் பொழுதும் தோல்வியை பெறும் பொழுதும் எங்களுடைய டீம் மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட் சூப்பராக இருந்ததுன்றதை சொல்லியிருக்காரு. வாழ்த்துக்கள் கேலிக்கட் ஹீரோஸ்க்கு. டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் ஆஸ்தான செட்டரான மோகன் உக்கிரபாண்டியன் கேப்டன் கேலிக்கட் ஹீரோஸ்க்கு அவருடைய செட்டில் சூப்பராக முடித்தாங்க. அதனால தான் அவர் RR காபில் பிளேயர் ஆஃப் த மேட்சாக இருந்திருக்காரு. 5 தோல்விகளுக்கு அப்புறமா கேலிக்கட் ஹீரோஸ் இன்னைக்கு முதல் விக்டரி எடுத்திருக்காங்க, அதுவும் ஸ்ட்ரைட் செட் விக்டரி. அண்ட் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் இவர் தான் ஸ்கேப்பியா கேம் சேஞ்சர் ஆஃப் த மேட்ச். ஷமிமுதீன் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் வீரர் சும்மா பறந்து பிளாக் பண்ணார். அண்ட் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஒரு ஸ்பைக்கையும் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ரீடிங்னு சொல்லலாம். ஆப்போனன்ட்ஸை எந்த பக்கம் வருதுன்னு சொல்லி பிளாக் பண்ணார். அண்ட் ஸ்பைக் கொடுக்கும் போதும் கரெக்டாக கேப் பார்த்து ஃபினிஷ் பண்ணார். அண்ட் 1-1 அவருடைய ஜெர்சி நேம். அண்ட் அதே மாதிரி தான் பாயிண்ட்டும் இங்கே 11 புள்ளிகள் இந்த மேட்ச்ல மட்டுமே எடுத்திருக்காரு. சூப்பரான ஒரு கோயின்சிடென்ஸ் தான் சொல்லணும். பட் எனிவே கேலிக்கட் ஹீரோஸ் இன்னைக்கு இந்த சீசன்ல முதல் மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க, அதுவும் ஸ்ட்ரைட் செட் அண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சையே மொமெண்ட் ஷமிமுதீன் கிட்டே அதுவும் வந்திருக்கு. அதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தோம். சூப்பராக அங்கே பிளாக் பண்ணாரு. என்ன மாதிரியான ஒரு ரீடிங் பாருக்காக. முகமது இக்பால் இந்த பக்கம் தான் வராருன்னு சொல்லி மிடில் பிளாக்கர் வேலையை எவ்வளோ சிறப்பாக செய்யணுமோ அதை செஞ்சிருக்காரு ஷமிமுதீன். கிரேட் பால் அப்படின்னே சொல்லலாம் கேலிக்கட் ஹீரோஸ்க்கு. ஸோ ஓவராலாக இதுதான் நடந்தது. கேலிக்கட் ஹீரோஸ் 3-0ன்னு இன்னைக்கு கொல்கட்டா தண்டர்போல்ஸை ஜெயிச்சு முதல் விக்டரி எடுத்திருக்காங்க. பட் இன்னொரு சூப்பர் மேட்ச் இருக்கு. சென்னை பிளிட்ஸ் vs டெல்லி டூஃபான்ஸ் மேட்ச் நம்பர் 26 அடுத்து.
on, Calicut. Celebrate well into the night. There is something to celebrate. Maybe not a pot of gold at the end of the rainbow, but Safir and his fellows and the other Red Army passionate supporters can dance in delirium as the Heroes have delivered their first win after 5 heartbreaking losses. And that's exactly where their campaign's going. At least the mood is for sure. The Calicut Heroes win their first game after 2 weeks of disappointment. A win followed by 5 losses. Everyone predicted a 3-0 win for Calicut. Was that fluke or was that belief? Good question. And the answer is? I think they're getting better. I think the last 2 games they've come up against the poorest Bengaluru that we've seen. And tonight a really poor performance. 19 errors. Yeah. We just saw that. 19 errors. Yeah. So they scored 45, 3 sets to 15. But you basically take 26 of those. Right, we will talk about what Kolkata did wrong, but we've got to doff our hats off to how well Calicut played tonight with their serves, with the attack. The blocks were there as well, so full credit to the Heroes. As well, yes. They were still keeping up, feeding the middle. Yep. It worked really well. Shamim, outstanding again in his blocking. And yeah, they're playing cookies over the net, but still at least they don't do so many unforced errors. Right, well, what has this result done to the points table now? Delhi will be very happy. Chennai will be very happy. Goa perhaps dreaming again after this Kolkata Thunderbolts loss, because look where they find themselves after 5 games at number 8. I'm very happy for Calicut. They won this game 3-0, and that gives them 3 points, which takes their tally to 4 points. They wouldn't want to finish at the number 10. Now Kolkata have just 2 league games left with a -3 set difference. And guess who they play in the next 2 games? They play the Hyderabad Blackhawks, who are higher than Kolkata, and then they play the very dangerous Delhi Toofans. So it looks like Kolkata find themselves exactly where Goa found themselves after last night's loss. Louis, this loss could cost them a spot in the semi-finals. What a terrible time to lose a game. Terrible time to lose a game against the team that you should have beaten on form and paper. They didn't turn up, and that is a really bad evening to not turn up on. I mean, to see Hyderabad as high up the list as they are at the moment, I just looked and had to do a double take because I was, hang on, Hyderabad are all of a sudden in with a chance as well. I think they've just put themselves in great danger. Delhi, I mean, you look at the table and it's so tough for Delhi not to qualify now, isn't it? They've got a game in hand. They're already sort of, what was it, 5th? And they're right there. You know, it's the serves that often perhaps seal the fate of a team, for good or bad. We've seen Bengaluru struggle. We've seen some poor serves from Goa last night, and we saw the same from the Kolkata Thunderbolts. As many as 13. It was frustrating even for us sitting in the commentary box. What was happening with their serves? And they weren't close at all. They were landing long by a mile. Yeah, and that's if you see what kind of mistakes they do. So they go full risk, which is fine, but it's right in the middle of the net. So you cannot even say that they tried to search a long service. So it's about the mistakes and it's a mental thing. It's not about the technique, or it's a mental thing. They feel pressure and they cannot come out of this. Well, that's what I was going to say. Imagine if I go back and I miss my serve, and then you're next, and you miss your serve. The pressure that then comes onto Carla just goes up and up and up. If I go back and I serve really well, you go back and think, oh, we got this, no problem. So it's one of those, and that's what we saw with the Torpedoes the other night. But the good news with the Torpedoes, it's working 4 times out of 5, or it's working 3 times out of 4, and then they have the odd night off. Not so much tonight. Now, a rookie question, perhaps in the minds of those who are watching volleyball for the first time, they might think that a team tries to serve big because they perhaps don't trust their defense as much. I mean, Kolkata's defense was also not great tonight. So is that one reason why they continue to want to serve big? You need to pressure the opponent. And as soon as you have Ukra with a good ball at his hand, he plays so fast, so you need to pressure them. And you know, Manisha, it's like having a backpack. And all the time you're putting stones in. So every mistake you do, unforced error, it's more stones, it's getting heavier. This exactly happened to the last 3 days to all the teams. It's then mentally so tough to get out of this, and you're doing more and more mistakes. And a defense that keeps leaking points like that tells you that the team is not very high on confidence. This is a very poor defensive show. Yeah, when your backpack gets heavy with stones, your movements get slower. And sometimes I think
They were so well organised, and this is what I don't understand. Against Chennai, we walked off saying their block defence was incredible on that night. They were organised, they were moving together. It looked like whatever they've been working in training, they'd done their homework. And then tonight, it just looks so slow. No cover, no sort of, if you have a block, somebody has to, and the block doesn't close, somebody has to sit in between the block. And we're not seeing that. If the ball hits the block, there has to be people covering around it. And we're not seeing that. So, I don't know. There must be something bigger happening in the background. I don't know. While Louis Lett shows us the traffic policeman in him, we've got to talk about Mohammad Shamimuddin, who has the whole world doing this. It was so good. Well done, Shamim bhai. Shamim, star of the show tonight. Yes, again and again, all over. He doesn't look spectacular, but he's like there with his hands, and he's doing it so well. Yeah. And he's really, I think, underestimated. I know how that feels. No, he's there. He's like really, again with my hands, like he's there with his hand, like pushing it on the other side. And I don't know how many blocks again he gained today. Yep. And he's doing it super well. I think he looks very handsome, very beautiful. But I agree. We said he had to feed him, didn't he? We said, can he feed him more? Can he get him in the game? Ukra's not usually much of a middleman. Yeah. We saw that last year, but he's really trying to force him into the game. And his blocking's absolutely superb. Yeah. Like those sorts of plays, that's what we want to see. That ball doesn't necessarily look like it goes to the middle, but then he forces it and he gets some free room. Shamim, very, very good. Justifying that 22.5 lakh rupee price tag at the auction, I'm sure he'll be pleased with his own individual show and the fact that the team is in a happy space as well. Now, an attacker does well when the setter offers pretty good balls, and you've got to give credit. Finally, in the pre-show we spoke about Ukra as captain, as setter in his report card. This one certainly sort of ups his rating a little bit. Today he showed us why he is one of the finest in India as a setter. Ukra Pandyan, happy as well as a captain. Yeah, I agree. He was good today. I mean, that is an unbelievable block. He's not the biggest, so he has to get himself in the right spot. I mean, ideally, we see setters who jump set, who throw themselves around with speed, and he doesn't do that, but he is starting to run the game better. And what I like about him, he has the ability that nobody else has in this league, I don't think, from India, to use the middle in situations where nobody thinks the middle is coming. Yeah. That's his sort of superpower. Yeah. That ball's sort of 3 meters off the net, he'll find you, but You also need the middle to go, to trust. Yeah. And there's a lot of middles not doing, like running, what you have been explaining. Yeah. You need to show all the time whether you get the ball or not. You have to be there as a middle, and this works perfectly. Do you know what I like the most? No. He was diving everywhere Yes. for the ball. That's what we like. That's the best Ukra. On this show as well, we trust our middle, Carla Borger, and we can ask her whatever we want. And I'd like to know your views on the psychological zone in which Calicut entered this game. Nothing to lose, no fear. You back yourself, the cobwebs are gone, and suddenly you play to your potential. Is that what happened with the Calicut Heroes tonight? Yes, tonight, especially they practiced already the game against the Torpedoes because they were the better team and they were there to win and they didn't. So they were thinking the fifth, oh wow, now suddenly, oh, we are here, we can win this. So this was just a mind game, and now they performed. I mean, I think they've been operating on the fly a little bit too, right? Yeah. So DT Bosco's obviously either injured or he's not up to the sort of level that Sonny Joseph and the Heroes would have wanted him. So in those first few games, they're sort of looking at the team and going, okay, this is what we've brought, we probably need to play it. And then they've gone away and gone, actually, we probably need to change this. So I don't think we've seen them play their first six or their first seven, their strongest seven, until the last two games where they've eventually figured it out. Yep. Expect more of the same from the Calicut Heroes because they play their last league game before they bow out of this tournament. They're certainly not qualifying, sadly, only 4 points on the points table. They played their last game against the Kochi Blue Spikers, who haven't had a great time. So who knows, two teams, nothing to lose, might give us an absolute cracker. Yeah, I'll probably get I'll probably predict it right, won't I? Yeah. By the way, you can expect a call from a certain somebody, and I suppose the only two words you can say in response is nothing personal. Nothing. Hashtag. Nothing. Hashtag. Nothing's personal. Nothing is personal. We'll I just call it as I see it. That is all we're here to do. That's what and we're paid for. T-Rex. And KB's T-Rex on air earlier on. This is what she was. You didn't see it, but this is what she was doing. Pure T-Rex magic. We've lost Manish. T-Rex. He's gone.
That's what he has to put up with. I'm having to work with these two mad people. There's a crazy game coming up for all of you on this Friday night. It's the battle between the North and the South. The Toofans, led by Saklin Tariq, and the Jawbaz Jerome Chennai Blitz in action. That's coming up on the other side of the break. Stay tuned. We'll talk more about that. Two very promising teams, two very attractive teams in action tonight to make your Friday night full of thrills. It's the Delhi Toofans versus the Chennai Blitz. That's match number 26. That's coming up live in just a bit. We've got a change in personnel in the studio. Louilet had to take a barrage of calls from a few Kolkata fans because he predicted the Calicut win, which turned out to be the case. Now, a Kolkata loss means a little more hope for the Delhi Toofans, more so for the Chennai Blitz, and therefore we've got the unofficial brand ambassador of the Chennai Blitz in the house. Got up. You happy with that result? Yeah, definitely. Yeah, it's a result that will definitely have placed a lot of these contenders because the race for the top 4 spots is really hotting up. And Chennai Blitz now seriously are in with a chance. It's a good thing they don't have too much of a break after that buoyant win against the Ahmedabad defenders. They're coming on the heels of that momentum surge. So expect the best. Right, they've beaten Kochi, they've beaten Goa, and they've beaten the Ahmedabad defenders. 2 losses sandwiched in between those three wins, and this is where they find themselves on the points table. The Chennai Blitz, Jerome Vinit, clearly their big star. Now they may be at number 7 on the points table. They've got 2 more games to go, but they've got to win these 2 in straight sets, all 3-1. Now that will give them 6 more points, 12 points, perhaps maybe an outside chance, but that's their best bet.